في غار حراء كان حبيبي يخلو وحيدا روحا تناجي. إياك نعبد وإياك نستعين، والصلاة والسلام على سيدنا وشفيعنا وحبيبنا وسندنا ومولانا محمد الذي أرسله الله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا، وعلى آله وأصحابه الذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه، أولئك حزب الله، ألا إن حزب الله هم المفلحون. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشاها. صدق الله مولانا العظيم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: شعبان شهري ورمضان شهر الله، أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. صدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. میرے محترم دوستوں، بزرگوں، اگر آپ برا نہ مانیں، بہت ہمارے ساتھی پیچھے بیٹھے ہوئے ہیں اور آگے کی بہت سی کرسیاں خالی ہیں. آپ کا بہت بڑا احسان ہوگا، آپ کا کرم ہوگا، آپ کی میرے اوپر بہت بڑی مہربانی ہوگی اگر آپ آگے آئیں. جتنا قریب قریب بیٹھو گے اللہ تعالیٰ اتنی رحمت اور مغفرت عطا فرمائیں گے. اور یہ جو بچے بیٹھے ہیں نا، اور یہ لوگ بیٹھے، آپ لوگ بھی تھوڑی تھوڑی یہ مائک سسٹم کا خیال رکھو بیٹو، بچوں اس کا خیال رکھو، اور دھیرے 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 اور آگے آ جاؤ ماشاء اللہ، تاکہ میرے اور آپ کے درمیان میں کوئی فاصلہ نہ رہے. اور بھی میرے دائیں طرف بائیں طرف جتنے بیٹھے ہیں سب قریب قریب آ جائے. آمین بولے. اللہ تعالیٰ ہمارے بیٹھنے کو قبول فرمائے. آمین بولتے جائے. اللہ ہمارے سننے کو قبول فرمائے. اللہ نے یہاں سچین میں ہم کو جمع کیا، اللہ تبارک و تعالیٰ جنت الفردوس میں بھی جمع فرمائے. آ جائے ماشاء اللہ، بالکل سکون وقار کے ساتھ قریب قریب. ماشاء اللہ، آپ کا بہت بڑا احسان، آپ کی بہت بڑی مہربانی. آپ قریب قریب آ گئے، حدیث پاک پہ عمل کرتے ہوئے قریب قریب آ گئے. اللہ تعالیٰ سب کو آپس میں محبت عطا فرمائے. آمین بولو. اللہ ہمارے بیماروں کو شفا عطا فرمائے. اللہ ہمارے مرحومین مرحومات کی کروٹ کروٹ مغفرت فرمائے. اور ہم جو تھوڑی دیر کے لیے جمع ہیں اللہ رسول کی نسبت پر، جو اللہ نے یہاں جمع کیا وہ اللہ ہم کو جنت میں بھی جمع فرمائے. ماشاء اللہ. اللہ تعالیٰ سب کے آنے کو قبول فرمائے ہیں. میرے کو 2-3 باتیں آپ کے سامنے کرنا ہے، 2-3-4 باتیں مختصر کریں گے انشاءاللہ. بہت جلد بات کو مکمل کریں گے. لیکن آپ سب کو معلوم ہے یہ مہینہ شعبان، ساتھ میں بولو نا اچھا لگے گا. یہ مہینہ میرے کو تو کب سے یہی سمجھ میں نہیں آتا، کوئی کچھ بولتا ہی نہیں. ابھی ہمارے قاری صاحب نے جو انداز میں قرآن پاک پڑھا، میرے پیاروں، ایسا پڑھنے والا ملنا بہت مشکل ہے. اس لیے کہ اپنے انداز کو قابو میں رکھنا، ترنم کو، لہجے کو، ساز کو، تجوید کو، وقف کو، اس سب چیزوں کو ساتھ میں رکھ کے اتنے اچھے انداز میں پڑھنا. قسم اللہ کی، یہ اگر کوئی بڑے مجمع میں پڑے ہوتے نا، کہیں ہم احمد آباد میں جمع ہوتے یا بڑودا میں جمع ہوتے یا سورت کے کوئی جگہ جمع ہوتے تو پورا مجمع دھوم مچایا ہوتا. ان کے ایک ایک وقف پر اللہ اللہ کے نعرے بلند ہوتے. لیکن یہاں تو میں نے دیکھا کہ اس وقت کو جیسے بیوی نے زبردستی بھیجا ہو، دھکے مار کے آئے ہو، آپ لوگ کچھ بولنے کو ہی تیار نہیں. بھائی ایک مرتبہ سبحان اللہ بولتے تو آپ کو کچھ بھاری پڑتا تھا؟ نہیں، میرے کو بولو نا بھاری پڑتا تھا. سبحان اللہ بولنے میں نہ جیب کا خرچہ ہے نہ لکھنے کا پرچہ ہے، مگر آسمان سے چرچا ہی چرچا ہے. کاش اتنا اچھا قرآن پاک ہم کو کون سنائے گا، اتنا اچھا قرآن پاک. اللہ کی قسم میرے دوستوں، آپ دوسرے علاقے میں جاؤ، ایسے پڑھنے والوں کے لیے لوگ تڑپتے ہیں.
इनको जगहों की जरूरत नहीं है, इलाके को इनकी जरूरत है, शहरों को इनकी जरूरत है, गाँव को इनकी जरूरत है, मेरे दोस्तों मुल्कों को इनकी जरूरत है। आपको ताज्जुब होगा कारी साहब, अभी 2 रोज से मेरे ऊपर एक जगह अफ्रीका के ईस्ट अफ्रीका से मेरे ऊपर लगातार फोन आ रहा कि मौलाना कोई अच्छा पढ़ने वाला कुरान जरा हमारे पास भेज दो ना, हमारे यहाँ वो तरावी भी पढ़ाए और जैसे मौलाना ने तरकील पढ़ा वैसे तरकील पढ़ाए और नज़्मो नात पढ़े। मेरे दोस्तों इतनी कोशिशों के बाद, हाँ मेरे दोस्तों, हमारे गुजरात में ऐसे सोने और ऐसे हीरे और ऐसे जवाहरात मिलते हैं, लेकिन हम लोगों को अभी कोई IPL का मैच होता तो तूफान मचाए होते आप लोग, कोई क्रिकेट मैच होता, कोई शो होता तो हम धूम मचा देते। ये अल्लाह का कलाम पढ़ा गया, सुभान अल्लाह बोल देते, अल्हम्दुलिल्लाह बोल देते, अल्लाह अकबर बोल देते, अल्लाह हमको कितना तौफीक दे देता। खैर मेरे प्यारो, अल्लाह ताला हमारे बेटे कारी साहब की उम्र में खूब बरकत अता फरमाए, तंदुरुस्ती अता फरमाए। मैं जब जब इनको सुनता हूँ मुझे इतना अच्छा लगता कि दुआ दिल से निकलती है कि अल्लाह ताला और भी दिन दुगनी रात चुगनी तरक्कियात से अल्लाह इस बच्चे को माला माल फरमाए। मेरे दोस्तों, ऐसे पढ़ने वाले तो मिस्र में मिलते हैं और इतना लंबा चार्ज लेते हैं, तब जाकर वो 1 घंटा हमको कुरान पाक सुनाते हैं। ये अल्लाह के वली ने बगैर कोई चार्ज के इतने अच्छे अंदाज में हमको सुनाया, ये अल्लाह के वास्ते सुनाया, अल्लाह ही इनको बेहतरीन बदला अता फरमाए। खैर अभी हम लोग जमा हैं, आप लोगों का जो मिजाज है तो उसके एतबार से मेरे को टाइम बता दो, क्योंकि मैं भी ये जगह पे तो बहुत जमाने के बाद, मालूम नहीं पहले आया कि नहीं आया, सचिन आया हूँ। ये जगह का नाम क्या है? इस्लामपुर आया हूँ पहले 5 साल पहले। अच्छा चलो 5 साल में कुर्सी बदलती, मेरी भी बदली माशाअल्लाह। 5 साल के बाद तो आया, कम से कम आया। खैर और आपका कोई कुछ नहीं हो, 5 साल पहले आया होगा तो खाया बहुत होगा, तो कहाँ से बुलाएंगे, तो 5 साल के बाद आए, आज तो कम खाया भाई। लेकिन जो बातें करेंगे अमल कौन कौन करेगा, पहले बताओ भाई, अमल कौन कौन करेंगे? अमल करेंगे इंशाअल्लाह। मैंने पूरा मजमा साथ में बोले अमल करेंगे इंशाअल्लाह, क्योंकि मैं आपसे वादा करने जा रहा हूँ, मेरा वादा नहीं है, अल्लाह जल्ल जलालहू का वादा है। अल्लाह तबारक व तआला फरमाते हैं कि जो सामने बैठे होते हैं ना, इनका काम सुनना, अमल करना। मैं आप जितने बैठे हैं ना, बोलो हमारा काम और अमल करना। कितने काम है हमारे? 2, एक सुनेंगे और एक अमल करेंगे। तो अल्लाह तबारक व तआला फरमाते मेरे भी 2 इनाम है। बोलो अल्लाह फरमाते मेरी तरफ से भी तुम्हारे 2 काम है, एक सुनना और एक अमल करना। अल्लाह तबारक व तआला फरमाते मेरे बंदे तू ये काम कर ले, सुनने का काम कर ले, अमल करने का काम कर ले। अल्लाह कहता मेरी कसम में 2 इनाम दूंगा। एक इनाम मरने से पहले हिदायत नसीब करूंगा। बोलो सुभान अल्लाह। और हिदायत का मतलब है कि अल्लाह मौत के वक्त कलमा नसीब करेगा। और नंबर 2 अल्लाह ने फरमाया बगैर हिसाब किताब के जन्नत में पहुंचा दूंगा। तो भाई ये 2 इनाम किसी को चाहिए? नंबर 1 बोलो मौत के वक्त कलमा सबको चाहिए और बगैर हिसाब किताब के ये जो। तो हमको 2 काम करना। फिर एक मतलब बोले बच्चे तो माशाल्लाह बोल ही रहे, आप लोग बोले ना, हमको 2 काम करना, एक सुनना और एक अमल करना। अल्लाह ने फरमाया अल्लज़ीना यस्तमिऊना अल-क़ौल फयत्तबिऊना अहसनह उलाइका अल्लज़ीना हदाहुमुल्लाह। अल्लाह तबारक व तआला फरमाते मेरे बंदे, बोलो सुभान अल्लाह, बोलो अल्लाह तबारक व तआला फरमाते मेरे कलमे वाले बंदे आज 2 काम करोगे, एक सुनोगे, नंबर 2 अमल करोगे। अल्लाह फरमाता मैं भी तुम्हारी हिदायत का फैसला करूंगा। एक सहाबी ने पूछा या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे माँ बाप आप पर कुर्बान, हिदायत का क्या मतलब है? हमारे नबी ने फरमाया मौत के वक्त कलमा नसीब होगा। बोलो इंशाअल्लाह। एक नाम। और जिसको कलमा मिल गया सुनो, क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मन कान आखिरु कलामी ला इलाहा इल्लल्लाह दखलल जन्नह बिगैर हिसाब वला किताब। हमारे आका ताजदार मदीना बोले ना मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जिसको मौत के वक्त कलमा मिल गया बगैर हिसाब किताब के जन्नती हो गया। तो हमें 2 काम करना, 2 इनाम लेना, 2 काम जमीन पर करना, 2 इनाम आसमानों से लेना। पहला काम नंबर 2 अमल करेंगे और 2 इनाम लेने का, एक तो मौत के वक्त कलमा और नंबर 2 बगैर हिसाब किताब
जन्नत। तो कौन कौन तैयार है भाई? सुनेंगे? हाँ बोलो ना, सुनेंगे और फिर सुन के चले जाएंगे, वाह वाह करेंगे, अमल करेंगे ना अमल इंशाअल्लाह। फिर एक मरतबा पूछता हूँ, ये महीना कौन सा? बहुत प्यारा महीना शाबान और रमजान, ये दो सुनहरे मौके अल्लाह हमको देता है। और अल्लाह की कसम अगर ये 2 महीने में हमारी मगफिरत न हुई तो इससे अच्छा और कोई महीना नहीं मिलेगा। फिर एक मरतबा बोलो, शाबान और रमजान। अच्छा ये शाबान और रमजान, इसके बारे में सुनो हमारे नबी क्या फरमाते, काला काला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, शाबान शहरी व रमजान शहरुल्लाह। हमारे आका मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, शाबान महीना हमारे नबी फरमाते मेरा महीना है, मोहम्मद का महीना है, रमजान महीना अल्लाह का महीना है। अरे इधर नजर करो तो मोहम्मद नजर आए, उधर नजर करो तो अल्लाह नजर आए। ये भी रहमत वाला महीना और वो भी मगफिरत वाला महीना। कितने महीने मिले बोलो? शाबान। अच्छा ये शाबान जो है, शाबान महीना कौन सा, इसका तर्जुमा क्या है? शाबान नहीं मालूम तो ना बोलो, नहीं मालूम नहीं, शायद हो सकता सचिन में पहली मरतबा महीना आया होगा शाबान, पहले कभी नहीं आया होगा। अरे बोलो ना कौन सा महीना? शाबान, मोहम्मद का महीना। हाँ मेरे दोस्तों, हम ये ज्यादा न बोले, शाबान महीना खुश होकर बोले। शाबान महीना अपनी जगह पर है, लेकिन असल तो ये मोहम्मदी महीना है। आने वाला रमजान इलाही महीना है, ये मोहम्मदी और वो इलाही। 2 महीनों के दरमियान अल्लाह ने हमको रखा है। बहुत यकीन है अल्लाह हम सबको माफ कर देगा इंशाअल्लाह। तो मैंने आपको तर्जुमा पूछा जो आपने नहीं बताया, शाबान के क्या माने? सुनो, शाबान के माने आते किसी चीज को फैलाना। साथ में बोलो, शाबान का तर्जुमा किसी चीज को, आवाज नहीं आ रही, बोलो ना साथ में बोलो ना, शाबान का तर्जुमा किसी चीज को फैलाना। ये शाबान हमारे नबी ने फरमाया, शाबान शहरी, ये नाम हमारे नबी ने रखा। और हमारे नबी ने इस महीने का नाम शाबान इसलिए रखा कि शाबान के माने किसी चीज को फैलाना। और ये महीने में अल्लाह की कसम, अल्लाह मोहम्मद के सदके अपनी रहमतों को फैलाता रहता है। बोलो ना, ये महीने में अल्लाह मोहम्मद के सदके रहमतों को, इसलिए वो बड़ी रात गई। अरे बोलो ना, गई जागे होंगे ना आप लोग? अरे बोलो ना, बड़ी रात गई ना। अल्लाह ने इतनी रहमत फैलाई, बड़ी रात में इतनी रहमत फैलाई कि अल्लाह पहले आसमान पर, बोलो अल्लाह कौन से आसमान पर? ये जो नजर आता है हमें, अल्लाह पहले आसमान पर, अल्लाह तबारक व तआला पहले आसमान पर आके ऐलान करते हैं, कोई माफी मांगने वाला आज मैं उसे माफ कर दो, है कोई बख्शिश चाहने वाला आज मैं उसे बख्श दो। अल्लाह तबारक व तआला पहले आसमान पर आकर फरमाते हैं, कोई रोजी मांगने वाला कि घर से हिसाब बेहिसाब हलाल बरकत वाली रोजी दे दो, है कोई शिफा मांगने वाला उसको बीमारियों से शिफा दे दो, है कोई जरूरत मांगने वाला अल्लाह फरमाते पहले आसमान पर आज मैं तेरी जरूरत को पूरा करा। तो शाबान महीना फैलाना, अल्लाह तबारक व तआला मोहम्मद के सदके दोनों ये महीने में अल्लाह अपनी रहमतों को फैलाता है। बोलो सुभान अल्लाह, बोलो सुभान अल्लाह अपनी रहमतों को। अच्छा एक अजीब बात आपको बताऊं, आपने अल्लाह के वली का नाम सुना हो तो हाँ बोलना, नहीं तो कोई बात नहीं, लेकिन सुना होगा पीराने पीर, आलिम रब्बानी, फैज़ सुभानी, गौस पाक शेख अब्दुल कादिर, सुना है? आप बच्चों से मैं आपसे पूछ रहा हूँ, सुना है आप लोगों ने? किनका नाम? शेख अब्दुल कादिर। तो बगदाद की जामा मस्जिद में बैठे हैं, आप इमाम थे? शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह बगदाद की जामा मस्जिद थे, इमाम थे। आप मस्जिद में बैठे, मगरिब के बाद का वक्त, बगदाद की जामा मस्जिद में शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह बैठे। इतने में कोई दौड़ता आदमी आया और आकर कहने लगा, हजरत चांद हो गया, शाबान का चांद हो गया, शाबान महीना शुरू हो गया। अब शाबान महीना शुरू हो गया तो सबको खुशी होती, बोलो खुशी होती कि नहीं होती? फिर आपने शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह का जुमला सुनना, अच्छा शाबान महीना आ गया। अरे शाबान नहीं आया, मेरे मोहम्मद का महीना आ गया। बोलो सुभान अल्लाह। तो आने वाले ने पूछा, हजरत शाबान का मतलब क्या है? जो आने वाला था ना उसने कहा, अगर शाबान महीना शुरू हो गया और आपने कहा कि मोहम्मद का महीना है, मगर शाबान का तर्जुमा क्या है? ये पूरा मजमा बोलो, हजरत पीराने पीर को तर्जुमा मालूम होगा कि नहीं मालूम होगा?
میں ہم جیسے نالائقوں کو معلوم ہے تو ان کو تو، لیکن آپ نے کیا فرمایا معلوم؟ ابھی نہیں، کل فجر کے بعد آنا، ترجمہ بتا دیں گے۔ تو وہ شخص باہر نکلا، باہر نکل کر کہنے لگا اتنے بڑے عالم، اور میں نے شعبان کا ترجمہ پوچھا تو شعبان کا ترجمہ نہیں معلوم۔ اچھا، جس کو انہوں نے کہا انہوں نے اتنا پیارا جواب دیا، فرمایا ہمارے استاد کو معلوم ہے شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ، جن کو اتنی ہزاروں حدیث یاد ہے، جن کو قرآن پاک یاد ہے، جو حافظ ہے، قاری ہے، عالم ہے، مفتی ہے، مجود ہے، مدرس ہے، محدث ہے، مفسر ہے، جو اتنے بڑے اللہ کے ولی ہے، کیا ان کو شعبان کا ترجمہ نہیں معلوم؟ تو کہنے والے نے کہا میں نے پوچھا تو ترجمہ نہیں بتایا۔ سامنے والا رونے لگا، کہنے لگا میرے مولانا جو ہے ترجمہ نہیں بتاتے ہیں، کیوں؟ اس لیے کہ مہینے مہینے گزر گئے، آپ کوئی جواب نہیں دیتے جب تک خواب میں اپنے نبی سے مشورہ نہیں کر لیتے۔ اور نبی سے مشورہ ہو جائے گا، صبح میں آپ کو جواب مل جائے گا۔ دوسرے دن یہی ہوا، فجر کی نماز کے بعد پیران پیر نے فجر کی نماز پڑھائی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، جیسے سلام بھیجا دعا ہوئی، شیخ عبد القادر جیلانی پوچھتے کہاں ہے؟ ارے وہ سوال کرنے والا کہاں ہے جس نے کل میرے کو سوال کیا تھا کہ شعبان کا ترجمہ کیا ہے؟ وہ شخص آگے آئے کہ میں ہوں، کہا زبان میری ہے، زبان میری ہے، جواب محمد کا ہے، بولو صلی اللہ علیہ۔ کس کے بارے میں؟ شعبان۔ اب سنو، پیرانے پیر فرماتے میں نے نبی کو خواب میں پوچھا تو شعبان کا کیا مطلب ہے، تو ہمارے نبی نے یوں فرمایا، کتنی انگلیاں؟ 5، یعنی شعبان میں 5 حروف ہے۔ بولو شعبان میں الفابیٹ کتنے حروف کتنے؟ بولو نا، گنو نا، پہلا حرف کیا ہے؟ شین، پھر عین، پھر با، پھر الف، پھر نون۔ ہمارے نبی نے فرمایا عبد القادر لوگوں کو بتا دے شعبان میں 5 حروف ہے، شین کا مطلب ہے شرافت، یعنی یہ مہینے کو اللہ نے شرافت سے مالا مال کیا ہے۔ بولے شین کے معنی شرافت، اللہ نے یہ مہینے کو شرافت سے مالا مال کیا ہے۔ اس کے بعد عین، عین کے معنی اولا، عربی میں عین کے معنی اولا، اور اردو میں ترجمہ کریں گے بلندی، یعنی یہ وہ مہینہ ہے جو آسمانوں کی چوٹی کو پہنچنے والا ہے، بلند مہینہ ہے۔ تو نمبر شین شرافت، عین بلندی، پھر کیا ہے؟ بابا، با یعنی ہمارے آقا صاحب نے فرمایا با عربی میں با دل، بولو با سے دل، دل سے مانے نیکی، یعنی ہمارے نبی کہتے عبد القادر بتا دے لوگوں کو یہ نیکیوں کے کرنے کا مہینہ ہے، یہ گناہ کرنے کا مہینہ، یا گناہ کرنے کا ارادہ ہو فوراً دماغ میں آوے میرے محمد کا مہینہ، میرے محمد کا مہینہ، میرے محمد کا مہینہ، ارے سب مہینوں میں گناہ کیا، کیا محمد کے مہینے میں گناہ کرے گا؟ نہ، یہ نیکیوں کا مہینہ ہے۔ شین شرافت، عین بلندی، با نیکیوں کے کرنے کا مہینہ ہے۔ پھر الف، سننا، ہمارے نبی نے فرمایا الف الفت کا مہینہ ہے، محبت کا مہینہ ہے۔ لیکن ایک فرق بتاؤں آپ کو، الفت محبت، محبت کیا ہے بھائی؟ آپ لوگ میرے ساتھ سامنے آئے، السلام علیکم قاری صاحب، طبیعت کیسی ہے؟ میں نے کہا وعلیکم السلام، بہت اچھی طبیعت ہے۔ آپ میرے گلے لگے، میں آپ کے گلے لگا، کیونکہ آپ کو میرے سے کوئی دشمنی، میرے کو آپ سے کوئی دشمنی، میں آپ میں سے کسی نے میرا پیسہ تھوڑی کھایا اور میں نے کسی کا تھوڑی کھایا ہوں کچھ، اس لیے ہم گلے ملے آپس میں۔ لیکن کچھ ایسے ہوتے ہیں جن سے ہم باتیں نہیں کرتے، کچھ دشمنی ہے، فیملی پرابلم ہے، کوئی چچا سے بات نہیں کر رہا، کوئی اپنے ماموں سے بات نہیں کر رہا، کوئی اپنے دوست سے بات نہیں کر رہا، ارے کوئی اپنے سگے باپ سے بات نہیں کرتا، ارے 2-2 ڈھائی سال گزر گئے، آپس میں دشمنی دشمنی دشمنی۔ ہمارے نبی نے یہ نہیں کہا کہ یہ مہینے میں محبت کرنا ہے، ہمارے نبی نے کہا یہ مہینے میں الفت کرنا ہے۔ محبت کے معنی سب کو گلے لگانا، الفت کے معنی آتے دشمن کو گلے لگا کے اسے ہمیشہ کے لیے معاف کر دینا۔ تو یہ مہینہ الفت کا مہینہ ہے۔ بولے کس کا مہینہ؟ الفت کرو گے انشاءاللہ۔ بہت سارے بیٹھے ہوں گے، کتنوں سے بات نہیں کرتے، اور پھر کیا کرے گا؟ مانو میں کیوں جاؤں اس کے پاس، میں کیوں جھکوں؟ ہر وقت میرے کو جھکنے کا اس کی غلطی ہے، وہ آگے میرے سے معافی مانگے نہ، چلے جاؤ اس کے پاس جاؤ، ارے بھلے وہ تمہارے سے عمر میں چھوٹا ہے، ارے بھلے تمہارے سے عمر میں بڑا ہے، جا کے ایک مرتبہ اس کو کہہ تو دیکھ میرے کو نہیں معلوم غلطی تیری ہے کہ غلطی میری ہے، میں تجھ سے معافی مانگنے آیا، میرے دوست سے معافی مانگنے جاؤ، وہ کرے تو الحمدللہ، وہ کرے نہ کرے اللہ تعالیٰ ہمارے گناہوں کو معاف کرتے ہیں۔
करेंगे भाई करेंगे इंशाअल्लाह। तो बोलो नशीब से ऐन बुलंदी, बा नेकियों वाला, अलिफ उल्फत। और हमारे नबी ने क्या फरमाया मालूम? अब्दुल कादिर, ये 4 बातों पे अमल कर लो तो आखिर में क्या है? नूर, नून से मुराद अल्लाह का नूर, नूर खुदाबंदी। हाँ, हमारे नबी ने फरमाया अब्दुल कादिर जाओ सबको कह दो, शीन से महीने को शराबत वाला समझे, आइन से महीने को बुलंदी वाला समझे, बात से महीने को नेकी वाला समझे, अलिफ से महीने को उल्फत वाला समझे। ये 4 काम कर ले। नंबर 5 नूर। अल्लाह अपने खास नूर से हमारे दिलों को मुनव्वर कर देगा। नूर खुदाबंदी अल्लाह हमारे दिलों में रख के हमारे दिल को भी नूरानी बना देगा। तो मेरे दोस्तों कौन कौन करने को तैयार है भाई? करेंगे इंशाअल्लाह। तो ये महीना बहुत अजीम महीना है, बहुत प्यारा महीना है। ये जाएगा, आइंदा मिलेगा नहीं मिलेगा? अरे बोलो ना, कोई भरोसा है? कोई गारंटी देता है कि ना आइंदा साल में रहूंगा? ये मैं जो चिल्ला चिल्ला के बोलता ना, मेरे पास भी गारंटी नहीं। क्या गारंटी है? ऐसी बीमारी आती को लिहाजा मेरे को एक बात बताओ मेरे प्यारों, मौत आती है ना? मौत कि नहीं आती? नहीं, सचिन में नहीं आती। इस्लामपुरा में नहीं आवे तो मैं अपना बंगला बना दूँ। आती ना मौत? आती ना? आती है। और कैसे कैसी बीमारियां, अल्लाह अकबर। अच्छा खासा घूमता फिरता कैंसर हो गया। हाँ, अच्छा खासा घूमता फिरता यूँ पकड़ लिया, क्या हुआ? अटैक आ गया। बोले होता नहीं होता। और हम लोग भी कैंसर की तरफ जाने के धंधे भी करते। हाँ, मुंह में तंबाकू खाए को दबा से घूमते। मैं गलत बोल रहा हूँ? ये आप लोग नहीं करते तो जाने दो भाई, करते ना? अरे बहुत होशियारी के साथ करता। पहले तो चूंकि हट्टा कट्टा अल्लाह ने बनाया ना, वो गुटके का पूरी का आता है ना, उसको यूं ऐसा फाड़ेगा, जैसे शरबत का बोतल पीता था, यू कचरा फेंकेगा दाल और कहेगा सफाई सफाई है, सफाई हो रही है भाई, हो रही है। फिर उसके बाद में वो गुटखा खा खा के, तम्बाकू खा खा के ये जो मुंह है ना वो छोटा हो जाता है। जो छोटा होगा न फिर एक हाथ से दरवाजा खोलो, दूसरे हाथ से एंटर हो जाओ अंदर। अपने ही मुंह में दरवाजा लगा, उसे खोलना पड़ता है, फिर एंटर होना पड़ता। फिर और ज्यादा खाता ना, क्योंकि रोज के 8, 10, 15 हो चलाए जा रहा, दोस्तों के साथ हंसते जा रहा, और मुंह और छोटा हो गया। अब तो बोल भी नहीं सकता। अब डॉक्टर के पास गया और डॉक्टर ने कहा ये चेक कराओ, वो चेक कराओ, ब्लड चेक, यूरिन चेक, ये चेक, वो चेक। आखिर में डॉक्टर कहता तुम तो 3रे दर्जे का कैंसर हो गया। अब वो माँ होती है और उसकी बीवी होती है, और उसकी बीवी ने कि डॉक्टर साहब मेरे को 2 छोटे छोटे बच्चे, और माँ कहती है मेरा बेटा तो जवान है। और फिर कोई मौलाना को ढूंढते, तावीज वाले मौलाना को, मौलाना मेरे बेटे को कैंसर हो गया, कोई तारीफ दे दे ना। तो मेरे पास कोई आता, मैं कहता हूँ जब ठोकता था तब नहीं आई, जब पूरा मुंह छोटा हो गया डॉक्टरों ने हाथ ऊपर कर लिए। खैर मेरे प्यार को बहुत मुबारक महीना है। मेरे को 2-3 बातें करना है, करोगे इंशाल्लाह? अमल करो। मेरे कौन कौन अमल करेगा? जरा हाथ ऊपर करेंगे इंशाल्लाह। और ये बात पहले तय कर लो कि मेरे दोस्तों मेरे को भी मरना है, इसलिए जबरदस्ती की होशियारी मत मारो। अभी मैंने बड़ी रात में देखा भाई, बड़ी रात में बयान सुन ले, बोलो ना बेशक इबादत कर ले। अरे रात मिली है, दुआ मांग लेना, अल्लाह से दुआ मांग ले। अरे रात मिली है, अल्लाह का जिक्र कर ले। बल्कि मैं तो कहता कुछ नहीं करता तो सो जा भाई, क्या कर ले? क्योंकि भाई कोई बूढ़ा आदमी होगा वो कहाँ रात को जागेगा? हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बढ़ के रहमत वाला कोई नहीं। हमारे नबी ने फरमाया ईशा की नमाज जमात के साथ पढ़ ले, फजर की नमाज जमात के साथ पढ़ ले, जा पूरी रात तूने इबादत कर लिया। तो भाई इबादत कर, तिलावत कर, नमाज पढ़े या जिक्र कर या सो जा। लेकिन मैंने देखा यहाँ सूरत में बड़ी रात में रात से तो क्रिकेट खेलते, बाइक पे कर दो पीछे और आवाज लगाएंगे, हो क्या हुआ भाई? तेरी आवाज में कोई प्रॉब्लम है? कुछ अटक गया तो नहीं? रिक्शा में देखो तो ये आगे 2 पीछे 3, कोई तवे पे खड़ा है, कोई खाना खा रहा। अरे भाई खाना खा, तवे पे जाओ, पानी पी, चाय पी, किसी ने मना नहीं किया। मगर इस तरह आवारा गर्दी करके मोहम्मद के महीने को जलील करता है, मोहम्मद के महीने में गुस्ताखी करता है।
जिस रात में फैसला होने वाला है, आपको मालूम नहीं, ये जो बड़ी रात गई ना, हमारी माँ हजरत आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा फरमाती है कि मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ये जो बड़ी रात गई, शब बारात बड़ी रात गई, उसमें अल्लाह ने फैसला कर दिया आने वाले साल में अमीर कौन होगा, आने वाले साल में गरीब कौन होगा, आने वाले साल में इज्जत वाला कौन होगा, आने वाले साल में जलील कौन होगा, आने वाले साल में बीमार कौन होगा, आने वाले साल में तंदुरुस्त कौन होगा। हमारी माँ आयशा ने फरमाया ये भी फैसला होता है आने वाले साल में कौन मरेगा कौन जिएगा, और अगर मरेगा तो कलमा मिलेगा या कलमा छीन लिया जाएगा। जो रात में आसमान में फैसले होते हैं, हम बाइक दौड़ते रास्ते पे कुछ सकते, गाली गलौज करते, अरे बाइक पे जाते जोरों चिल्लाते, इतना जोर से चिल्लाता, तो अल्लाह का बंदा बेचारा घर में बैठ के दुआ करता, उसकी दुआ में भी तो डिस्टर्बेंस चाहते है। सही कह रहा हूँ गलत कह रहा हूँ? तो ये मेरे को समझ में नहीं आता, हमारी अक्ल के पाउली दिमाग गया हमारा। एक रात आई है, बड़ी रात है, नबी की रात है, रहमत वाली रात है, फैसले की रात है, अल्लाह पहले आसमान पर है। और अगर हम लोग इतने होशियार है और अल्लाह से नहीं डरते तो मौत को रोक ले। हम लोग जो होशियारी बताते ना रास्ते पे, किसके ऊपर, टू व्हीलर पे, थ्री व्हीलर पे, फोर व्हीलर पे जो होशियारी बताते, और फजर की नमाज में लंबे होके घोड़े देख के सोते, अगर इतनी हिम्मत है तो जाओ ना, मौत को रोक लो। रोक सकता मौत को? जब कैंसर का रिपोर्ट आया तो डॉक्टर के सामने फाड़ गए कि ना, मेरे को अल्लाह कैंसर कैसा देगा? है कोई हिम्मत वाला है? अटैक आवे तो बोलना मेरे को अटैक आ ही नहीं सकता। मेरे दोस्तों, एक रुपये की ताकत नहीं, और होशियारी तो देखो। सही बोल रहा हूँ गलत बोल रहा हूँ? आवाज नहीं आ रही, बोलो सही बोल रहा गलत? नमाज़ें छोड़ रहा है, अभी रमजान आएगा तो तरावी छोड़ेगा। कितने लोग रोजा छोड़ेंगे? अब मेरे दोस्तों कितने लोग ज़कात नहीं देंगे? अरे मेरे दोस्तों कितने लोग गीबत करते हैं, चुगली करते हैं, असद दिल में होता है, माँ को मारते हैं, बाप को घर से निकालते हैं। अरे मेरे दोस्तों ये अल्लाह की नाफरमानी करते हैं। तो नाफरमानी करने से पहले सोच कि उसका अज़ाब आएगा तो बचाएगा कौन? तो सच बताओ ना, उसकी लाठी चलेगी, कौन रोकेगा? अल्लाह को। कोई रोक सकता है अल्लाह को? इसलिए मैं कहता हूँ मेरे प्यारों, अगर आपके अंदर हिम्मत है, यहाँ नमाज नहीं पढ़ूंगा, हम नहीं पढ़ता नमाज। अरे मेरे दोस्तों, जमाना गुजर जाता, कसम अल्लाह की, फजर की नमाज के बारे में उसको कुछ नहीं मालूम, नहीं मालूम फजर की नमाज के बाद, न उसको मालूम, न बीवी को मालूम, न जवान बेटे को मालूम, न जवान बेटी को मालूम, घर में फजर का माहौल ही नहीं। तो अगर इतनी हिम्मत है तो फिर मौत को भी रोक ले भाई, आने मत दे मौत को। तो मेरे दोस्तों, अगर बता दोगे तो बहुत अच्छा लगेगा। कोई मौत को रोक सकता? नहीं, जोर से बोलो ना, रोक सकता? आवाज नहीं आ रही, रोक सकता? 29वें पारे में अल्लाह ने ओपन चैलेंज किया, पारा नंबर आप लोग भी पढ़ना। अल्लाह ने ओपन चैलेंज किया, मौत आएगी रोक ले, अल्लाह से तो रोक ले। कोई डॉक्टर को बुला, कोई हकीम को बुला, अरे कोई तारीफ वाले बाबा को बुला, अरे 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 कोई होम्योपैथिक एलोपैथिक आयुर्वेदिक वाले को बुला, अल्लाह कहता बुला, सबको बुला। सबकी ताकत होगी तुझे बचाना और मेरी कुदरत होगी तुझे मारना। अल्लाह कहता मेरी कसम, सबकी ताकत पीछे होगी, मेरी कुदरत आगे होगी। जो डॉक्टर को बुलाएंगे आपको बचाएगा, और डॉक्टर जब खुद मरने वाला होगा वो अपने आप को नहीं बचाएगा तो आपको मेरे को कैसा बचाएगा भाई? अल्लाह ने कौन से बारे में, नहीं सब बोलेंगे, कौन से बारे में? अल्लाह ने फरमाया कल्ला इज़ा बलगतिस तराक़ी वक़ील मन राक़ वज़न्ना अन्नहुल फ़िराक़ वल्तफ़तिस साक़ु बिस्साक़ इला रब्बिका यौमइज़िन मसाक़। अल्लाह तबारक व तआला फरमाते हैं मेरा बंदा जब आखिरी घड़ी आए, आखिरी वक्त आए, अल्लाह कहता बुला, डॉक्टरों को बुला ले, हकीमों को बुला ले, तबीबों को बुला ले, आमिलों को बुला ले। अल्लाह कहता तेरा काम बुलाना होगा, सब मिलकर तुझे बचाने चाहेंगे, मैं तुझे मारना चाहूंगा। अल्लाह कहता सबकी ताकत खत्म होगी और मेरी कुदरत आगे होगी। इसलिए मेरे प्यारों, मैं 2-3 बातें करूं, शुरू करूं, अभी तक बयान शुरू ही नहीं हुआ है ना? कब तक बोलने का मेरे को? कौन बोला सुबह? क्यों बीवी बच्चे नहीं भाई? तूने शादी नहीं की? शादी की?
हाँ या ना? हाँ तो बीवी बोली तो सुबह तक बैठे रहना, मेरे को तो ना बोली। चलो हम भाई मोहब्बत में बोल रहे हैं, अल्लाह कबूल फरमाए। जवान जवान जब बोलते तो बहुत अच्छा लगता, अल्लाह इस जवान की जवानी को अपनी इताअत में अल्लाह कबूल फरमाए। चलो मेरे दोस्तों, लेकिन मैं जो वाक्य बताने जा रहा हूँ आप नाराज तो नहीं होंगे ना? चलो अब ज्यादा लंबा चौड़ा नहीं, 3 काम करेंगे। कौन तैयार है मेरे साथ? नहीं, सब लोग हिम्मत करके बोलो ना, करेंगे इंशाअल्लाह। पहला काम अल्लाह से डरो। बोलो पहला काम अल्लाह से। कोई भी गुनाह करना कोई देखता नहीं है। हम लोग बहुत अशक्त है, गुनाह ऐसा करते किसी को पता है नहीं करता, बल्कि कहता भी अपने दोस्त को कहता है तू तो लल्लू है, अपने से प्रैक्टिस कर रहा था, चुटकियों में काम कर लेता भाई। हम गुनाह करते कोई देखता नहीं है, लेकिन हमारा धोखा है, कोई देखता नहीं है, पैदा करने वाला दिखता है। बोले पैदा करने वाला, और वो ढील देता है, जा 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 मेरा बंदा जा, कोई नहीं देखा, जा जा मेरा बंदा, कोई नहीं देखा। लेकिन मेरे प्यारे जब पकड़ करने पर आता है तो कोई बचाने वाला नहीं होता। आपको एक वाक्य सुनाऊं, सारी हमारी जो गुनाह करने की ताकत है ना अभी यहाँ फेल हो जाएगी। आपने हजरत नूह का नाम सुना? नबी का नाम ले रहा हूँ, साथ में बोलो कौन? हजरत नूह अलैहिस्सलाम। 950 साल, 950 साल किसको बोलते? घर घर जाके ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह। अरे लोग मारे हमको तो आज तक किसी ने मारा नहीं, बल्कि अगर कभी एक पत्थर भी आ गया ना वो इलाके में नहीं जाने का, पत्थर से मारते। मेरे जैसा डर को कोई नहीं करता है। अरे वो इलाके में बयान करने जाना खाली सब ना, एक बार गया था पत्थर मारे थे। हजरत नूह अलैहिस्सलाम को कितने साल लोगों ने मारा? 950 साल तक एक ही मेहनत। मालूम है जब लोग मारते थे ना तो सर से लेकर पांव तक लहू लुहान खून बहता था। हजरत जिब्राइल जन्नत के नहर का पानी लेकर आते थे, बोलो सुभान अल्लाह, और धुला देते थे, सारा जख्म अच्छा, बिल्कुल मरहम पट्टी करने की जरूरत नहीं। जब फ्रेश हो जाते तो हजरत नूह कहते मेरे को बहुत मारा जिब्राइल, मैं घर जाऊं? जिब्राइल कहते नहीं, अल्लाह का हुक्म है, जिन लोगों ने मारा उन्हीं के घर पर वापस जाओ और क्या करो? ऐलान करो ला इलाहा। कितने साल मेरे प्यारों? बोलो 1-2 साल हो तो आदमी बर्दाश्त करे। कितने साल? 950। वलक़द अरसलना नूहन इला क़ौमिही फलबिसा फ़ीहिम अल्फ़ सनतिन इल्ला 50 आमा। अल्लाह तबारक व तआला फरमाते मेरा प्यारा पैगंबर 950 साल। कितने साल? 950 साल के बाद मेरे प्यारों सचिन वालों, इस्लाम पूरा वालों, कैसे बोलूं, एक दिन हजरत नूह को बहुत मारा, मार के चूर कर दिया। तो हजरत नूह ने भी हाथ उठाए, अल्लाह मैं हार गया, तेरा अज़ाब भेज दे, बद्दुआ की। बोलो हजरत नूह ने क्या बद्दुआ की? अल्लाह मैं हार गया अल्लाह। और फिर क्या कहा मालूम? अल्लाह ऐसा अज़ाब भेज, किसी को छोड़ना नहीं, अल्लाह किसी को छोड़ना नहीं। अल्लाह बहुत मारे, 950 साल तक मेरी हड्डियां तोड़ दी है, मेरे को कमजोर कर, बहुत मारे। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने बद्दुआ की, वक़ाल नूह रब्ब ला तज़र अलल अर्ज़ि मिनल काफ़िरीन दय्यारा। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने बद्दुआ की, अल्लाह किसी को छोड़ना नहीं, अल्लाह मुझे बहुत मारा, अल्लाह किसी को छोड़ना नहीं। अल्लाह बद्दुआ करने वाले कौन? अल्लाह भी गुस्से में आए, मेरे नूह बहुत मारा ना तुझे, अब देखो पानी आएगा। अल्लाह ने क्या फरमाया? नूह तुम कश्ती बना, पानी आएगा। और अल्लाह ने कहा मेरी कसम, अब आसमानों से पानी आएगा, अब जमीनों से पानी आएगा, अब समंदरों से पानी आएगा, दरियाओं से पानी आएगा। अल्लाह ने कहा पहाड़ और घाटियों से पानी आएगा। बल्कि अल्लाह जल्ल जलालहू ने कहा मेरे नूह इनके घर के बर्तनों में ऑटोमेटिक पानी आएगा, पानी आएगा। अल्लाह ने कहा मेरी कसम, जो तेरी कश्ती में बैठेगा वो बचेगा, बाकी जो बाहर होगा वो बर्बाद हो जाएगा। किसने बैठ जाए? हजरत नूह ने क्या बनाई? बोट समझ लो, कश्ती, पानी में चलने वाला जहाज। अल्लाह ने फरमाया वसनाइल फुल्क बिअयुनिना व वहयिना वला तुखातिबनी फिल लदीना ज़लमू इन्नहुम मुग़रक़ून। अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया मेरे पैगंबर कश्ती बना लो, आज जो कश्ती में बैठेगा वो बचेगा, जो बाहर होगा वो बर्बाद हो जाएगा। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने कश्ती बनाई। वो कश्ती जब कश्ती बना रहे थे ना, 3 जवान आए, सुनना हमने पॉइंट शुरू हो गई,
भाई सब सुनना, कितने जवान है बोलते जाओ। आकर कहने लगे, और बड़े कमबख्त नालायक बदमाश आखिरी दर्जे के आवारा गर्द करने वाले कितने। और उस जमाने में बहुत लंबे चौड़े होते थे, हट्टे कट्टे होते थे। आए आकर का नो क्या कर रहे हो? हजरत नूह ने कहा बेटो कश्ती बना रहा हूँ, अज़ाब आएगा, देख जाना मेरी कश्ती में। तो तीनों जोर से हंसे। कहा नो लकड़े की कश्ती में बैठे हम लोग, तो कहा क्या करोगे? कहा यहाँ का जो सबसे ऊंचा पहाड़ है वहां पर हमने घर बना लिया है, तुम्हारे अल्लाह से बोलो पानी भेजो। कितना भेजेगा अल्लाह? अरे तुम्हारा अल्लाह कितना पानी भेजेगा? पहले माले तक भेजेगा, दूसरे माले तक भेजेगा, अरे तीसरे माले तक भेजेगा। अरे तुम्हारे अल्लाह को बोलो भेजे। हमने तो पहाड़ के बिल्कुल ऊंचे किनारे पे घर बनाया है और घर में 4 महीने के खाने पीने का इंतजाम है, इसलिए हमको कोई टेंशन नहीं है। नो तुम्हारी कश्ती की हमको जरूरत है। हजरत नो ने बहुत समझाया, अल्लाह आपका अज़ाब नहीं बर्दाश्त कर। क्यों नहीं बर्दाश्त कर सकेंगे? पानी आएगा ना, आने दो पानी। पानी कितने लेवल तक आएगा? थोड़ी पहाड़ की चोटी तक पानी आएगा। मेरे प्यारो बोलो कश्ती में बैठे, बोलो कश्ती में बैठे, और कितने आवारा होंगे, किसको चैलेंज कर रहे? बोलो ना किसको चैलेंज कर रहे? नो को नहीं कर रहे, नो की कश्ती को नहीं कर रहे, किसको कर रहे? पैदा करने वाले अल्लाह को। दूसरा दिन हुआ, अज़ाब आया। हत्ता इज़ा दूसरे दिन अज़ाब आया, आसमानों से पानी, जमीनों से पानी, पहाड़ों से पानी, वादियों से पानी। हजरत नूह ने कहा जाओ, जो कश्ती लाएगा बच जाएगा, जो बाहर जाएगा वो बर्बाद हो जाएगा। ओ कश्ती चली, बोलो कश्ती। 3 तो पहले से प्लान बनाए हुए थे कहाँ जाने का अपने को, और वहां से देख रहे हैं, ऊपर से देख रहे पानी कहाँ, और फिर आपस में देख रहे हाँ एक लेवल तक पानी आया, दूसरे लेवल तक आया, आगे पहाड़ तक पानी आया, फिर पानी रुक गया क्योंकि 7 दिन और 7 रात पानी आया, और आगे पहाड़ तक पानी आया, फिर पानी। तो तीनों एक दूसरे को देख के जोर से हंसने लगे। नूह का अल्लाह थक गया, नाउजुबिल्लाह। क्या कहा? नूह का अल्लाह थक गया कि पानी आया ऐसा नहीं कि नहीं आया, पहाड़ों से आया, समंदरों से आया, दरियाओं से आया, लेकिन आता आता पहाड़ के बीच में आया। अब तो पहाड़ के ऊपर है, 4 महीने के खाने पीने का इंतजाम है, उसमें घर का क्या मामला है? तीनों कितने थे? वो कितने थे? 3 बदमाश आपस में क्या बोलते हमारे, चलो पानी रुक गया, लाओ खाना लाओ भाई, खाना लाओ। अब तीनों खाना खा रहे, खाना खाए, पेट भरा, पानी पिए, प्यास खत्म हो गई। फिर एक क्या कहता मालूम, मेरे को जरा पेशाब करना। अब उस जमाने में पहाड़ पे टॉयलेट बाथरूम थोड़ी होता, कोई पहाड़ के किनारे पे खड़े हो जाओ, पेशाब करना शुरू कर दे। अब वो खड़े खड़े पेशाब करते कि बैठते बैठे पेशाब करते, वो अल्लाह बेहतर जाने। एक ने कहा मेरे को पेशाब करना, दूसरा कह रुकना मेरे को भी आना है, तो तीसरा बोलता रहे भाई दोनों रुको ना, सामान बराबर रखो। अपन तीनों जाते, चलो सामान वामान बराबर रखा, और तीनों पेशाब करने के लिए बैठे। एक इधर बैठा, एक इधर बैठा, इधर बैठा, या एक इधर खड़ा, दूसरा उधर खड़ा, तीसरा इधर खड़ा। वो पेशाब करने लगे। अल्लाह ने वो पेशाब वाला गंदा पानी जारी कर दिया, वो पानी आता गया, पेशाब आता गया, वो इधर उधर भागने लगे। पेशाब इतना जोर का आया, पाँव से लेकर गले तक लपेट लिया। किसने लपेट लिया? रुकता ही नहीं, अभी गले तक लपेटा। तो जब गले तक लपेटा तो अल्लाह की आवाज आई, मेरे बंदो कितने थे? अल्लाह की आवाज है, क्या समझा था? मेरे को क्या समझा था? मैं आसमान के पानी से तुमको बर्बाद करूंगा, मैं जमीन के पानी से बर्बाद करूंगा, मैं पहाड़ के पानी से बर्बाद करूंगा। अल्लाह ने कहा मैं अल्लाह हूँ, जिससे चाहूंगा बर्बाद करूंगा, लेकिन मैंने बता दिया कि तुम्हारे अंदर ही से पानी निकाल कर मैंने तुमको बर्बाद कर दिया। तुम्हारे गाने दूसरे लोग तो पानी में मरे, तुम लोग तो पेशाब में, तुम्हारे अंदर जो पानी था उसी को निकाल कर बहाता गया। अरे वो पेशाब बढ़ता गया, उसी पेशाब में डूब गए। और अल्लाह की आवाज आई, जब मेरा अज़ाब आता है कोई बचाने वाला नहीं होता। कुरान में अल्लाह ने फरमाया फरमाता मेरा अज़ाब आ गया। अरे तुमने समझा था मैं बाहर से पानी लाऊंगा, तुम्हारे ही बदन से पेशाब निकालूंगा, गंदा पानी निकालूंगा, नापाक पानी निकालूंगा, उसी में बहा दूंगा। अल्लाह कहता मेरे को कोई रोकने वाला। वो चीज होशियारी किसके सामने करते थे? बोलो ना, किसके सामने करते थे? अल्लाह ने पटक दिया कि नहीं पटक दिया?
ہم لوگ نماز نہیں پڑھتے کس سے کم ہوشیار ہے؟ بیچارہ مولانا تو بولتا ہے نماز پڑھو، اور نہیں پڑھو گے تو مولانا کا عذاب ہوگا. ارے بھائی تم نماز پڑھو گے یا نہیں پڑھو گے، مولانا کا کام تھا بولنا، امام صاحب کا کام تھا بولنا، ارے بیچاری جماعت آئی ان کا کام ہے بولنا، ارے اللہ کا کوئی ولی آیا بولنا. میرے دوستوں لیکن ہم کو نہیں پڑھنا نہیں پڑھنا نہیں پڑھنا، قسم اللہ کی کسی کا کچھ نہ بگاڑو گے. اوپر والا لاٹھی مارے گا نا، آواز بھی نہیں آئے گی، اور روٹی کے واسطے تڑپے گا. سب کو چیلنج کرو، اوپر والے کو مت کرو، اوپر والے کو مت کرو. شعبان مہینہ ہے میرے دوستو، تھوڑی شرم کرو، تھوڑی لاج رکھو، اللہ کی لاج رکھو. اللہ نے اتنے گناہ دے کے کبھی ہم کو بھوکا نہیں سلایا ہے. سلایا کبھی بھوکا؟ کتنے آنکھوں سے گناہ کرتے ہیں. اللہ نے کبھی کان سے بہرا نہیں بنایا. کتنی زبانوں سے گناہ کرتے ہیں. اللہ نے زبان کو نہیں چھینا، اللہ نے اندھا نہیں بنایا، اللہ نے لولا اور لنگڑا نہیں بنایا. وہ اللہ دیکھتا ہے گناہ 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 گناہ. اللہ کہتا میرا بندہ ایک دن توبہ کر لے گا، ایک دن معافی مانگ لے گا، لیکن جب حد سے پار ہو جاتا ہے اللہ کہتا میری باؤنڈری کو پار مت کرنا، ورنہ یاد رکھنا ایسا عذاب دوں گا کوئی بچانے والا. ارے بولو نا. اللہ نے فرمایا میرے دوستوں واقعہ سمجھ میں آیا؟ اب تو نہیں کرو گے نا اللہ کے سامنے ہوشیاری. کون کون تیار ہوتا آج توبہ کریں گے؟ صبح کا بھٹکا ہوا شام کو واپس آئے اسے بھٹکا ہوا نہیں کہتے. پہلے کام کے لیے تیار ہو جاؤ، اللہ سے ڈریں گے انشاءاللہ. بولو نا اللہ سے، اللہ سے ڈریں گے نا. دوست بولو ڈریں گے انشاءاللہ. اللہ سے ڈریں گے. سب سے بڑا کام کیا ہوتا ہے معلوم ہے؟ جتنا اللہ سے ڈرتا ہے اتنی اللہ روزی چھپر پھاڑ سے دیتا ہے. ہم لوگ کہتے ہیں نوٹ بندی ہو گئی، بہت نقصان ہو گیا، جی ایس ٹی آیا، جی ایس ٹی اس سے اور نقصان ہو گیا. اوپر والا اللہ کہتا ہے میرے کو نوٹ بندی سے کیا مطلب ہے، میرے کو جی ایس ٹی سے کیا مطلب ہے. اللہ نے 28ویں پارے میں، اب یاد رکھنا کون سا پارا، 28ویں پارے میں اللہ نے کہا میرا بندہ میرے سے ڈر. اللہ کہتا میرا بندہ میرے سے ڈر اور گناہ چھوڑ دے، تو ڈرتا جائے گا گناہ چھوڑتا جائے گا. اللہ کہتا ایسا روزی دوں گا تمہیں کبھی سوچا بھی نہیں ہوتا. یہ کون سے پارے میں لکھا ہے؟ یہ سب بولیں گے تو اچھا لگے. کون سے پارے میں لکھا؟ اللہ نے فرمایا وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ إِنَّ اللَّهَ بَالِغُ أَمْرِهِ. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے میرا بندہ گناہ چھوڑ دے. اللہ کہتا ایسی روزی دوں گا تو نے کبھی سوچا بھی. تو چلو بھائی کون کون تیار ہے پہلی بات کے لیے اللہ سے ڈرنا؟ میں نے کہا میں 3 باتیں کروں گا، ڈریں گے اللہ سے ڈریں گے انشاءاللہ. ہم لوگ گناہ کرتے ہیں نا، ہاں یا نا؟ سب سے بڑا گناہ کہاں کرتے مانو؟ موبائل ہے. موبائل ہے چھپا نہیں ہوگا نا، بہت سدھرے ہوئے. کیا موبائل ہے نا؟ موبائل میں ننگی لڑکی ناچتی ہوگی، کوئی تم کو کلپ بھیجے گا، وہ بھی کتنا کمینہ ہوگا جو کلپ بھیجتا ہے. ابھی یہ کیا کرے گا معلوم؟ دیکھے گا اپنے دوسرے دوست کو فون کرے گا، بہت اچھی کلپ آئی ہے بھیجو تیرے کو. تو وہ تو نالائق تیاری ہے، ہاں بھیجے گا. پھر اس کو فون بھی کرے گا کیونکہ اپنا پیسہ کہاں لگتا ہے، انلمیٹڈ اسکیم ہے، پورے مہینے میں جتنا فون کرنا ہے کرو. آج 40 دن کی چھٹی ہے، آج چارج لگنے. اس کو کہے گا میں نے تیرے کو بھیجا تھا، اور کہے گا کیا ہاٹ بھیجا، واہ کیا تو نے بھیجا. ابھی کیا بولے گا معلوم؟ اتنا اچھا کیا لڑکی وہ ناچتی ہے، اور کیا کہے گا معلوم؟ میرا نیٹ ورک تو اتنا لمبا چوڑا، ایک بٹن دبایا دوسرے جگہ پر پہنچ گیا، پہنچا دیا. اپنے آپ سے پوچھتا ہوں ایسا کرتے ہیں نا ہم لوگ؟ اپنے آپ سے سوال پوچھتا ہوں، ہمارے گھر میں بہن ہے کہ مر گئی؟ ہماری بیٹی، ہماری بہو، اور اگر محبت ہے تو ہماری ماں. تم جس کا ننگا فوٹو آگے کپڑے کا بھیج رہے ہو وہ بھی تو کسی کی بیٹی ہوگی، کسی کی ماں ہوگی، کسی کی بہن ہوگی، اس کا بھی تو کوئی بھائی ہوگا. اور حدیث میں آتا ہے، برا نہیں ماننا، حدیث میں آتا ہے جیسا کرو گے ویسا بھرو گے. آج کسی کی بیٹی کو نچاتے ہو،
कल अल्लाह न करे कि हमारी बेटी को मोबाइल में नाचना पड़े, कल हमारी बहन को नाचना पड़े, हमारी माँ और हमारी बहू कल मोबाइल पे जाए, उस वक्त हम सबके सामने मुंह भी न बताए और रोते रोते कहे कि मेरी बेटी आवारा हो गई, मेरी बहन आवारा हो गई। अल्लाह की कसम उस वक्त अपने आप को मार के बोलना, बेटी आवारा नहीं हुई, गुनाह तूने किया था, सजा वो भुगत रही है। अगर हमारी बेटी किसी के बिस्तर पे चली गई, हमारी बेटी किसी के पास आधे कपड़े पहन के नाचने गई, हमारी बेटी अगर कोई गलत काम करे, पूरे महल्ले को बोलता है मेरी बेटी बिगड़ गई, मेरी बेटी आवारा हो गई, वो लड़का लेके भाग गया, ना मेरे प्यारो लड़का लेके नहीं भागा। तूने जो मोबाइल पे गुनाह किए थे आज उसकी सजा अल्लाह तुझे दे रहा है। इसलिए मेरे प्यारो बहुत अपने आप को बचाओ। आपको खराब तो नहीं लग रहा ना? नहीं, मैं जो बोल रहा हूँ लगेगा तो भी क्या कर लोगे तुम मेरा? मैं तो जो बोल रहा हूँ अल्लाह रसूल की बात तो बोल रहा हूँ ना। हाँ, अगर कोई डॉक्टर कड़वी टेबलेट देता है तो खाते कि नहीं खाते? बोले ना, खाते कि नहीं खाते? इंजेक्शन देता है तो लेते ना, ऑपरेशन करता है तो अरे उसको फीस भी देते ना, मिठाई का डब्बा भी देते। अरे वो डॉक्टर कहता भी है कि मिठाई का डब्बा खाए तो कहा ना डॉक्टर तुमने मेरा इलाज किया, भले कड़वी दवा दी, भले इंजेक्शन दिया, भले ऑपरेशन किया, लेकिन मेरे को अच्छा तो किया। अरे मेरे दोस्त वो डॉक्टर ने तुम्हें इंजेक्शन मारा, कड़वी कड़वी दवा दी, हमें अच्छा लगा। ये मौलाना जो थोड़ा कड़वा बोलता है तो कितने लोगों के चेहरे उतर जाते हैं। हालांकि मौलाना बॉडी का इलाज नहीं करता, रूह का इलाज करता है। इसलिए कौन कौन तैयार है? फिर एक मरतबा बोलो ना मेरे प्यारो, मेरे को जल्दी बोल दो ना, बात खत्म करूँ। अल्लाह से डरोगे नहीं इंशाअल्लाह। पूरा मजमा एक साथ में बोले भाई, सर में धरने वाला कौन? हाँ, जब डरेंगे तो एक ही अल्लाह से बोलो। किससे डरेंगे? अल्लाह से। पूरा मजमा बोल देना, साथ में बोले ना, हम सबका पैदा करने वाला कौन है? बोलो अल्लाह ही। बोलो हम सबका पैदा करने वाला कौन है? अल्लाह ही। औलाद देने वाला कौन है? बोलो अल्लाह ही। रोटी देने वाला कौन है? अल्लाह ही। कपड़ा देने वाला कौन है? अल्लाह ही। मकान देने वाला कौन है? अल्लाह ही। अरे मेरे को बोलने की ताकत देने वाला कौन है? अल्लाह ही। आपको सुनने की ताकत देने वाला कौन है? अल्लाह ही। हम सबको हिदायत देने वाला कौन है? अल्लाह ही। आसमान और जमीन का बनाने वाला कौन है? अल्लाह ही। अरे जिंदे को मुर्दा, फिर मुर्दे को जिंदा करने वाला कौन है? अल्लाह ही। रात को दिन में, दिन को रात में बदलने वाला कौन है? बोलो अमीर बनाने वाला अल्लाह ही, गरीब बनाने वाला, इज्जत देने वाला, बोलो न जलील करने वाला, सबका मालिकुल मुल्क अल्लाह ही। ला इलाहा। एक बात पक्की हो गई तो मैं दूसरी बात पे चलो। नहीं, आप लोग ना रहे। हाँ बोलो तो चलो। बेटा तू अकेला बोलता, कोई बोलता नहीं दूसरा। चलो आगे चलो भाई, दूसरी बात पे कौन कौन तैयार है? दूसरी बात पे भी हम, पहली बात पे तो अमल करेंगे इंशाअल्लाह। चलो एक बार हाथ नीचे करें, पहली बात पे अमल करेंगे। बोलो हम सबका पैदा करने वाला कौन? चलो नहीं, सूरत पढ़े, बच्चे भी पढ़ेंगे माशाल्लाह, आप भी पढ़ेंगे, बहुत अच्छा लगेगा। पहली बात पक्की हो जाए, मेरे साथ में पढ़ना शुरू करें। आवाज नहीं आ रही है, पूरा मजमा पड़ेगा, सबको याद है। एक सहाबी ने यही सूरत पढ़ी थी, हमारे नबी ने पूछा क्यों? अल्लाह की याद आ गई। हमारे नबी ने फरमाया सूरत पूरी होने से पहले अल्लाह ने तुमको जन्नती बना दिया, तो वो अल्लाह उनको बना रहे, हमको भी बना रहे इंशाअल्लाह। पूरा मजमा साथ में पढ़े ना, साथ में पढ़े। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कुल हुवल्लाहु अहद, अल्लाहुस समद, लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। अल्लाह तबारक व तआला फरमाते मेरा नबी ऐलान कर दे, हम सबका अल्लाह समद, अल्लाह किसी का मोहताज है, अल्लाह को किसी के सहारे की जरूरत है। लम यलिद वलम यूलद, न जना न जना गया, वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। अल्लाह की कसम, अल्लाह की तरह कोई नहीं। पूरा मजमा बोले ना, हम सबका माबूद कौन? एक बात पक्की हो गई ना। चलो आ जाओ दूसरी बात पे, हाँ या नहीं? इसलिए जितना खाया उतना बोल लिया, अब ओवर टाइम चल रहा हूँ मैं। क्या आप लोग थकते नहीं गए? बोलो ना, बोलो दूसरी बात बोलो ना। अकेले नहीं बोलूंगा, सब बोलेंगे इंशाअल्लाह, अब बुलंद आवाज से बोलेंगे इंशाअल्लाह। एक सबक पढ़ाता हूँ, मैं भी पढ़ूंगा, आप भी पढ़ेंगे। बोलो समझ में, अब बोलो जो मैं बोलता हूँ बोलो, समझ में आएगा तो भी मुस्तफा का समझ,
बोले बोलो समझ में आएगा तो भी मुस्तफा का दामन, और नहीं समझ में आएगा तो भी मुस्तफा का दामन, अच्छा लगेगा तो भी मुस्तफा का दामन, नहीं अच्छा लगेगा तो भी मुस्तफा का दामन। अरे सीधा ठोकर कलमा वाला बोले मुस्तफा का दामन नहीं छोड़ेंगे। कौन कौन तैयार एक आवाज में बोले तो मुस्तफा का दामन, नहीं आवाज से बोलो ना मुस्तफा का दामन, मुस्तफा का दामन, मुस्तफा का दामन, कलीमुल्लाह का दामन, हबीबुल्लाह का दामन, नबीउल्लाह का दामन, रसूलुल्लाह का दामन, कह दो मोहम्मद का दामन। इसलिए कि हमारे नबी से बढ़कर कोई नबी, साथ में बोलो ना हमारे नबी से बढ़कर कोई नबी। सब सुने इंशाअल्लाह, साथ देंगे मेरा साथ। दूसरी बात पर मैं आ गया भाई, साथ देंगे इंशाअल्लाह। साथ में बोलो ना हमारे आका से बढ़कर कोई आका, बुलंदाबाद हमारे आका से बढ़कर कोई आका, हमारे नबी से बढ़कर कोई नबी, हमारे पैगंबर से बढ़कर कोई पैगंबर। अरे पूरा मजमा साथ में बोले ना हमारा नबी ओ नबी। सुभान अल्लाह बोलो सुभान अल्लाह। बल्कि मैं चाहता हूँ जो मैं बोलूँ ना वो आप भी बोलो। चलो शुरू करो बोलना मेरे साथ में। हमारा नबी, हमारा नबी वो 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 नबी, अल्लाह की कसम हमारा नबी वो नबी, ये मुबारक से इशारा करे चांद के दो टुकड़े हो जाए। ये कोई कर सकता है यहाँ का जवान? कभी कभी बाहर बहुत अकड़ के निकलता ना, और कहता अपना दिमाग बहुत गर्म, किसी को भी टपका डालो। मैंने कहा टपका मत डाल, चांद के दो टुकड़े कर दो। किया कोई किया आज तक? अरे बोले कोई करेगा? साथ में बोलो ना हमारा नबी वो नबी वो नबी वो नबी, उंगली मुबारक से इशारा करे चांद के दो टुकड़े हो जाए। बोलो चांद के, इससे बढ़कर बात सुभान अल्लाह बोल दो सुभान। आवाज नहीं आ रही पीछे वाले, बोलो ना सुभान अल्लाह। हमारा नबी वो नबी वो नबी वो नबी, उंगली मुबारक से इशारा करे, फिर उंगली मुबारक से इशारा करे, फिर तीसरी मर्तबा हमारे नबी उंगली मुबारक से इशारा करे। 1400 सहाबा बैठे, सब अपनी आंखों से देखे और बोले मेरे नबी इशारा करते गए करते गए करते गए। डूबा हुआ सूरज भी, डूबा हुआ सूरज भी मोहम्मद के इशारे पर वापस आ जाए। बोलो बोलो सुभान अल्लाह बोलो। हमारा नबी वो नबी, बोलते जाओ हमारा नबी वो नबी वो नबी वो नबी वो नबी मक्का के जंगलों में चले, हमारा नबी मक्का के सहरा में चले, अरे हमारे नबी मक्का के बयाबान में चले। हर पत्थर हर दरख्त आपको सलाम करने पर मजबूर हो जाए। अस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, अस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह। पूरा मजमा साथ में बोले ना हमारे आका से बढ़कर कोई आका, हमारे नबी से बढ़कर कोई नबी, हमारे नबी अल्लाह की कसम बहुत बड़े नबी। आपको मालूम है बहुत सुनने जैसी बात है, माँ बहने भी बैठी होगी ना, वो भी सुनेंगे इंशाअल्लाह। हमारे नबी को आपको मालूम है मक्का वाले कभी हमारे नबी को बोले कि ये जादूगर है, बोलते थे ना? हाँ बोलो ना, बोलते थे ना? कभी बोलते थे ये नजूमी है, कभी बोलते थे ये शायर है, कभी बोलते थे ये मजनून है, क्या अकल दिमाग नाउजुबिल्लाह बराबर नहीं है। मक्का वाले ऐसा बोलते थे। एक दिन बड़े बड़े मक्का वाले बैठे कि मोहम्मद का इलाज करना चाहिए, इसलिए कि या तो शायर है या मजनून है या नजूमी है या जादूगर है या ऐसा ही बेहुदा बोलते हैं, चलो इलाज करना चाहिए। तो सारे मक्का वाले जमा हुए, किसको बुलाओ इलाज के लिए, क्योंकि ये मेडिकल इलाज नहीं है। बोलो मेडिकल इलाज, कोई बड़े बाबा को बुलाना पड़ेगा, किसको बुलाओ? सारे मक्का वाले। तो मक्का वालों ने कहा एक मक्के से दूर एक कबीला था, कबीला बनो आमिर। बोलो कबीला। वहाँ एक बहुत लंबे चौड़े हट्टे कट्टे जो चुटकियों में जादू को हटाते थे, जादू को भी हटा ले, जिन्नात को भी भगावे, नजर को भी खत्म करे, बंदिश को भी खत्म करे, मतलब बहुत बड़े बाबा बोले बड़े। हाँ तो कहा तो मक्का वालों ने कहा उनको बुलाएंगे नहीं, उनका चार्ज बहुत हैवी। चार्ज समझते क्या? आजकल भी आपने देखा होगा किसी का इतना हैवी होता है, काम से पहले 1 लाख, काम के बाद 2 लाख, हुआ तो 3 लाख, नहीं हुआ तो 4 लाख।
समझे नहीं? सारे मक्का वालों ने कहा उनको बुलाएंगे वो बाबा को, लेकिन बहुत हेवी चार्ज है उनका। मक्का वालों ने कहा उसमें क्या हो गया, हम लोग सब आपस में मिलकर के करेंगे, जो भी उनका चार्ज होगा, चलो तो सही। अब सब गए कबीला बनो आमिर में, वो बाबा बैठे थे, कहा हमारे यहाँ पर एक मोहम्मद नाम के है, समझ में नहीं आता उनको जादू हो गया, उनको नजर लगी, या उनका दिमाग बराबर नहीं, या वो ज्योतिषी है, या वो जादूगर है, या वो नजूरी है, कुछ समझ में नहीं आता। और कबीला बनो आमिर वाले ने कहा कल आ जाऊंगा मैं, लेकिन मेरी फीस तैयार रखना, इतनी मेरी फीस होगी। मक्का वालों ने कहा फीस तो हम डबल दे देंगे, लेकिन एक काम है कि जब आप आएंगे तो हम लोग मुलाकात नहीं करेंगे, हम पीछे छुपे रहेंगे, तुमको सिर्फ बता देंगे, इलाज कर लेगा। हाँ ठीक है। दूसरे दिन सुबह में आ गए, बोलो कबीला बनो आमिर से, बड़े बाबा बोलो, बड़े बाबा आ गए, पहले अपनी फीस ले ली और सब लोग दीवार के पीछे छुप गए और कहा वो जो काबा है ना, काबा उसके पास जो खड़े हो ना मोहम्मद जो नमाज पढ़ रहे उनका इलाज करना। कहा ठीक है कोई बात। सब लोग दीवार के पीछे छुप गए, ये गए हमारे नबी सब नमाज पढ़ रहे थे, बोलो सुभान अल्लाह, और हमारे नबी ने सलाम फेरा, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह। तो ये तो इलाज करने आए थे, इनके कंधे पे हाथ रखा, कहा मोहम्मद, हाँ मैं मोहम्मद हूँ। कहा कि मैं इलाज के वास्ते आया। हमारे नबी ने कहा मुझे कुछ नहीं हुआ। अरे सही बात है, मुझे कुछ हुआ नहीं। तो कहा तुम क्या कहते हो? हमारे नबी ने कहा मैं मोहम्मद हूँ, अल्लाह का रसूल हूँ, अल्लाह का पैगंबर हूँ, अल्लाह मुझसे बातें करता है, जिब्राइल मेरे पास आते हैं, कुरान मुझसे उतरता है, मैं अल्लाह का पैगंबर हूँ। तो उसने कहा इसी का तो इलाज करने आया हूँ, ये जो बातें तुम बोल रहे हो ना, इसी का इलाज करने आया हूँ कि तुम तो सब आसमानी बातें बोल रहे हो, अल्लाह बातें करता है, कुरान उतरता है, जिब्राइल आते हैं, इसी का इलाज करने के वास्ते में आया हूँ। और साथ में कह दिया मैं बहुत बड़ा मौलाना, आज के जमाने के एतबार से, उस जमाने के एतबार से कहा मैं बहुत बड़ा इलाज करने वाला, मैं बहुत बड़ा इलाज करने वाला, मैं जादू को, जिन्नात को, नजर को, बंदिश को, मस्ते जिन को यूं करके सफा चक कर देता, मैं तुम्हारे इलाज के वास्ते आया हूँ। हमारे नबी ने कहा लेकिन मुझे कुछ नहीं हुआ है। कहा ये जो बोल रहे हो यही तो सब कुछ हुआ। तो अब मालूम है ना जो भी इलाज करने वाला होता है वो हाथ पकड़ता है, या आपने देखा होगा कोई मौलाना अंगूठा पकड़ता है। तो उन्होंने भी कहा हमारे नबी को हाथ लाओ। हमारे नबी ने कहा तू हाथ ला, हाथ नहीं देता, हाथ दिया। हमारे नबी ने कहा चलो मेरे साथ, चलो मेरे साथ में चलो। हमारे नबी सोचा चलो कहीं लेके जाते होंगे, गए आगे गए, हमारे नबी ऐसा खुला मैदान में चले गए। ये कैसे दरख्त आपको दिखते रहे दरख्त, ऐसे खुले मैदान में सामने कुछ दरख्त थे। हमारे नबी ने कहा तुम बहुत बड़ा इलाज करते हो। हाँ बड़ा इलाज करता, जादू अभी सब खत्म कर दूंगा, जादू जिन्नात नजर बंदी सब पे आग लगा दूंगा। हमारे नबी ने कहा वो सब मत कर, वो जो दरख्त है ना झाड़, उसको बुला। तो कहा मैं इलाज करने आया, झाड़ को थोड़ी बुला। हमारे नबी ने कहा तुम नहीं बुलाते, मैं बुलाता। तो बोलो सुभान अल्लाह, बोलो सुभान अल्लाह। हमारे नबी ने कैसे बुलाया? हमारे आका ताजदार मदीना बोलो ना मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी उंगली मुबारक से इशारा किया, अल्लाह के हुक्म से दरख्त मेरे पास आ जाना, ये दरख्त मेरे पास आ जा, अल्लाह के हुक्म से आ जा। अरे मेरे प्यारे सचिन वाले, इस्लामपुरा वाले, अरे मेरे प्यारे हदीस पाक में लिखा दरख्त जमीन से उखड़ गया और ऐसे चलता चलता आया जैसा हो रेगिस्तान में चलता हुआ आगे बढ़ता। अरे वो दरख्त आता गया हमारे नबी के सामने आया, झुक गया, जैसे कि सजदा कर लिया। उसके बाद हमारे नबी ने कहा खड़े हो जा, वो दरख्त खड़ा हो गया। हमारे नबी ने कहा वापस चला जा, वो दरख्त खरामा ऊँट की चाल पर चलता गया अपनी जगह जाके फिर खड़ा गया। जब वो वहाँ गिर गया हमारे नबी ने इनको देखा, किसको? पूरे आंखों से आंसू भरे हुए। तो क्या कहते मालूम है? आप नबी है। हमारे नबी ने कहा इतना जल्दी को मान गए कि मैं नबी हूँ? कहा मैं जादू को तोड़ता, जिन्नत को तोड़ता, मैं हर तरह की बाहर की बीमारी को तोड़ता। लेकिन मैंने किताबों में पढ़ा है दरख्त अगर किसी के सामने सजदा करता है तो सिर्फ नबी के सामने ही करता है। दरख्त को तो भुला तो लेगा, देख भी देगा, मगर सजदा जो दरख्त करेगा तो नबी के सामने करेगा, नबी के साथ सिवा ये किसी के सामने सजदा नहीं करेगा। वो रोने लगे और रोकर क्या कहने लगे मालूम है? मेरा हाथ ले लो, आपने मेरा हाथ मांगा था ना हमारे नबी ने। अब वो खुद कह रहे हाथ ले लो, कलमा पढ़ा दो ना, मेरे को कलमा पढ़ा दो ना। हमारे नबी ने मुबारक हाथ रखा, एक आवाज आई, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह। आवाज
پاس آئے اور ہمارے نبی تو رحمت والے تھے. ہمارے نبی نے صرف ہاتھ کو بھی آؤ میرے گلے لگ جاؤ, آؤ میرے گلے لگ جاؤ, اور اتنے پیار سے ہمارے نبی نے گلے لگایا اور پھر ہاتھ میں ہاتھ رکھ کر ہمارے نبی آئے, کعبے کے پاس آئے. ہمارے نبی نے کہا تو کلمہ پڑھ لیا, کلمے کے بعد نماز ہے, میں بھی نماز پڑھتا چل, تو بھی 2 رکعت نماز پڑھی ہے. ہمارے نبی نے وہاں نماز پڑھی, انہوں نے بھی نماز. وہاں کون کھڑے تھے؟ دیوار کے پیچھے. وہ سب دیکھ رہے تھے, یہ تو بڑا تماشا ہو گیا. یہ کیا ہو گیا؟ جب یہ وہاں پہ جانے لگے تو سب لوگوں نے گھیر لیا. گھیرنے کے بعد کہا ہمارا پیسہ لاؤ. کل لے لو, یہ پیسہ لے لو, آج تو مجھے اللہ کے رسول نے جنت کا راستہ بتا دیا ہے, پیسے کو کیا کروں گا, لے لو پیسہ, مجھے جنت کا راستہ ملا. تو سب نے پکڑ کے کہا تم تو علاج کرنے گئے تھے. کہ یہی تو میری نادانی تھی, میں اپنے آپ کو سمجھا علاج کرنے والا, وہ بیمار ہے. وہاں جا کے پتا چلا بیمار میں ہوں, علاج کرنے وہاں جا کے پتا چلا بیمار میں ہوں, علاج کرنے والے. اور کیا کہا, تم بھی ایمان قبول کر لو ورنہ جہنم میں جاؤ گے. اللہ کی قسم دراصل نبی کے سوا کسی کو سجدہ نہیں کرتا ہے. میرے پیارو, اب بتاؤ بھائی ہمارے نبی سے بڑھ کر کوئی نبی؟ آج میں پتے کی بات آپ کو بتا دوں, فیصلہ کر لیں گے انشاءاللہ. ہمارے نبی معراج پہ گئے تھے. بھائی ٹائم دے کم, 1 گھنٹے میں بات ابھی ختم کر لیں گے انشاءاللہ. 12 بجے بالکل انشاءاللہ ختم. بولے ہمارے نبی معراج پہ گئے تھے. میں کیوں آیا سچن؟ یہ ہمارا ربی پہچان ہے, وہ میرے کو لے کے آیا. میں تو جانتا بھی نہیں تھا. میرے کو تھا عبد الجبار بھائی میرے دوست سے. کون ہے عبد الجبار بھائی؟ وہ بھی پیچھے. اچھا ہے بھائی, سب بلانے والے عزت میں بیٹھے. ارے بولے نا بھائی, ہمارے نبی سے بڑھ کر کوئی نبی؟ ہمارے نبی معراج سے گئے تھے نا, کس سے ملاقات کی؟ بلند آواز سے کس سے ملاقات کی؟ کہاں پہ جا کے کی؟ کہاں پہ جا کے کی؟ اس جگہ پہ جا کے ملاقات کی سچن والوں, جہاں محمد سے پہلے کوئی گیا نہیں اور محمد کے بعد کوئی جائے گا بھی نہیں. کون کون میرے ساتھ پڑھے گا انشاءاللہ؟ جو حافظ ہوں گے سب پڑھیں گے انشاءاللہ. حافظ ہوں گے نا, میرے ساتھ میں پڑھو. اللہ نے فرمایا وَهُوَ بِالْأُفُقِ الْأَعْلَىٰ ثُمَّ دَنَا فَتَدَلَّىٰ فَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ أَوْ أَدْنَىٰ فَأَوْحَىٰ إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا لائن کا کے لیے پرابلم ہے, فوکس اسی لائن میں چل رہی ہے. میں آپ کو تو اور بتاتا ہوں, ایک مرتبہ ضرور شریف پڑھا ہوا بھائی ہماری کیا بات ہو رہی تھی, ہمارے نبی کہاں پر گئے؟ میرے ساتھ میں بولے گی نا کہاں پر گئے؟ ہمارے نبی جب ہاتھ پر گئے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک عجیب سوال دوسری بات ہمارے کریں گے, ہمارے ہاتھ پر کرنا والے سماج پر کریں گے. کیا سبق کیا ہمارے نبی نے کہا اللہ اے اللہ بہت دنیا میں اللہ بہت دنیا میں
अब सुनना हमारे नबी की बात सुना। हमारे नबी ने फरमाया अल्लाह दुनिया में आए और तूने हर नबी को समझाया। अल्लाह तूने हर नबी को समझाया, बड़े बड़े नाम दिए। अल्लाह तूने हजरत आदम को, अल्लाह ने हर नबी को जब नाम लिए। अल्लाह ने हजरत आदम को, आप लोग भी बोलते जाना चाहते हैं सुभान अल्लाह बोला। अल्लाह तबारक व तआला ने हजरत आदम को सफीउल्लाह बना दिया, बोलो सुभान अल्लाह। हजरत नूह को नबीउल्लाह बना दिया, हजरत यूसुफ को नबीउल्लाह बना दिया, हजरत इब्राहिम को खलीलुल्लाह बना दिया, हजरत इस्माइल को नबीउल्लाह बना दिया, हजरत मूसा को नबीउल्लाह बना दिया, हजरत ईसा को रूहुल्लाह बना दिया। हमारे नबी अल्लाह को पूछ रहे, अल्लाह मुझे क्या, मेरे साथ में बोला अल्लाह मुझे क्या। अल्लाह ने अगर नूह को वो नहीं लाएंगे धंधे के लिए देख मेरा वाइट का निकाल लेना। अरे गाड़ी मैं फिर एक मरतबा दरूद शरीफ सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मौलाना मोहम्मद वाला सैयदना मौलाना मोहम्मद व बारिक वसल्लम। खैर मेरे प्यारों, मैं एक बात कह रहा था कि हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, अगर आपको याद हो तो मेरा साथ देना, हमारे नबी ने अल्लाह को एक, मैंने बोलो ना साथ में बोलो, अल्लाह को एक सवाल किया कि अल्लाह तूने बहुत से नबियों को दुनिया में भेजा, कि अल्लाह तूने हर नबी को अलग अलग प्यारे प्यारे नाम दिए, अल्लाह तूने हर नबी को चमकाया। साथ में बोलना ना, अल्लाह ने हजरत आदम को सफीउल्लाह बना दिया, बोलो ना, अल्लाह ने हजरत आदम को सफीउल्लाह बनाया, अल्लाह ने हजरत नूह को नबीउल्लाह बनाया, अल्लाह ने हजरत इब्राहिम को खलीलुल्लाह बनाया, हजरत यूसुफ को सदीकुल्लाह बनाया, हजरत सुलेमान को साहिबुल ममलका बनाया, हजरत यूनुस को साहिबुल हुद बनाया, हजरत इस्माइल को ज़बीहुल्लाह बनाया, हजरत मूसा को कलीमुल्लाह बनाया, हजरत ईसा को रूहुल्लाह। तो हमारे नबी अर्श पर गए, अल्लाह तूने हर नबी को अलग अलग नाम दिए। अल्लाह में अर्श पर आया, मुझे क्या इनाम देगा? भाई सुन लो, बहुत प्यारी बात है। अल्लाह ने फरमाया, मेरे महबूब अर्श पे आए नहीं हो, मेहमान बनकर बुलाया हो, बोलो सुभान अल्लाह। और जिस जगह पर आए हो
تم سے پہلے کوئی آیا نہیں, تمہارے بعد کوئی آیا. اللہ نے کہا میں نے سب نبی کو جو دینا دیا, کسی کو کلیم اللہ, کسی کو روح اللہ, کسی کو خلیل اللہ, کسی کو ذبیح اللہ, کسی کو شفیع اللہ, کسی کو نجیب اللہ. اللہ نے کہا میری قسم میرے محبوب عرش سے آئے, وہ زمین پہ تھے, ان کو اتنے بڑے بڑے نام دے دیے, تم زمین پر نہیں, آسمان پر نہیں, جنت میں نہیں, اللہ نے میرے سامنے ہو, تمہیں دو انعام دوں گا. پہلا انعام میں نے تمہیں حبیب اللہ بنا دیا. بولو سبحان اللہ, ساتھ میں بولو میں نے تمہیں. تو ہمارے نبی نے وہی پوچھا اللہ فرق کیا ہے, فرق کیا ہے؟ وہ صفی اللہ, کلیم اللہ, روح اللہ, میں حبیب اللہ, فرق کیا ہے؟ اللہ نے اتنے پیار سے کہا تو سبحان اللہ بولو سبحان. اللہ نے کیا فرمایا, قال اللہ جل وعلا الکلیم من یحب اللہ والحبیب من یحبہ اللہ. اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ہاں میرے پیارے نبی, میں نے کسی کو, میں نے آدم کو صفی اللہ بنایا, میں نے نوح کو نبی اللہ بنایا, میں نے موسیٰ کو کلیم اللہ بنایا, میں نے عیسیٰ کو روح اللہ بنایا, لیکن میرے محبوب تجھے حبیب اللہ بنایا. فرق یہ ہے وہ جتنے نبی ہیں اللہ سے محبت کرتے ہیں, بولو وہ جتنے نبی ہیں اللہ سے محبت کرتے ہیں, تم حبیب اللہ ہو, تم سے خود اللہ محبت کرتا ہے. فرق سمجھ میں آیا؟ وہ سب اللہ سے محبت کرے مگر اللہ خود تم سے محبت کرے. تو کتنا فرق ہو گیا؟ پہلا. دوسرا فرق اللہ نے کیا فرمایا معلوم, میرے نبی کہاں پر ہے؟ اللہ نے کہا قریب آؤ, قریب آؤ. ہمارے نبی اور قریب آئے. اللہ نے فرمایا تمہیں وہ انعام دیا کسی نبی نے دیکھا بھی نہیں. سبحان اللہ بولو نا, کسی نبی نے سنا بھی نہیں, کسی نبی نے سوچا بھی نہیں. تو ہمارے نبی کو اللہ کے قریب, تو اللہ مجھے کیا انعام دے گا؟ اللہ نے کہا کسی نبی نے دیکھا نہیں, سنا نہیں, سوچا نہیں, وہ انعام دوں گا. چلو کون کون میرے ساتھ میں بولے گا وہ انعام؟ بولیں گے سب لوگ ہاتھ اٹھا کریں گے انشاءاللہ. اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا, اللہ جل جلالہ آمن والوں نے فرمایا میرے محبوب عرش پر آئے ہو. کہاں پر آئے ہو؟ عرش پر آئے ہو. آج تمہیں وہ انعام دینے والا جو کسی نبی نے دیکھا نہیں, کسی نبی نے سنا نہیں, کسی نبی نے سوچا نہیں, آج وہ اتنا بڑا انعام دینے والا اللہ ذکر دو, اللہ ذکر دو, اللہ ذکر کمائی. اللہ نے فرمایا اتنا بڑا انعام دینے والا, اللہ فرماتے اتنا بڑا انعام دینے والا جہاں جہاں, آپ بھی بولو نا ساتھ میں, اللہ نے فرمایا اتنا بڑا انعام دینے والا, اللہ فرماتا جہاں جہاں میرا نام لیا جائے گا, میرے نام کے ساتھ تیرا بھی نام لیا جائے گا. جو تیرا ہوگا, جو تیرا ہوگا وہ میرا ہوگا, جو تیرا نہیں وہ میرا نہیں. بس سمجھو بیان ختم ہو گیا, پورا دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی الگ ہو گیا. کیونکہ معراج میں اللہ نے فیصلہ کر دیا جہاں جہاں میرا نام ہوگا میرے نام کے ساتھ تیرا بھی نام ہوگا. بتاؤ ہے نا جہاں اللہ کا نام, بولو نا جہاں اللہ کا نام, کہاں محمد کا نام. ہمارے کلمے میں بولے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. ہماری اقامت میں اقامت جب دیتے نا اشہد ان لا الہ الا اللہ, اشہد ان لا الہ الا اللہ, پھر اشہد ان محمد, اذان میں اشہد ان لا الہ الا اللہ, پھر اشہد ان محمد رسول اللہ. سب چھوڑو میرے دوستو, نماز میں جہاں اللہ کا نام وہاں محمد کا نام. نماز شروع ہو گئی, اللہ اکبر, کس کا نام؟ نماز ختم کس لیے ہوتی ہے؟ التحیات سے. التحیات میں اصل میں کیا کہتے ہیں؟ اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ. اللہ بتانا چاہتا میرا بندہ وہی نماز قبول کروں گا, شروع کرے گا اللہ کے نام سے, ختم کرے گا محمد کے نام سے. جہاں جہاں اللہ کا نام ہوگا وہاں وہاں محمد کا نام ہوگا. اللہ نے کہا جو تیرا ہوگا, اب جو تیرا ہوگا وہ میرا ہوگا, جو تیرا نہیں وہ میرا. کون کون محمد کے ہیں اسے جو محمد کا وہ اللہ سے. کون کون محمد یہ ہاتھ اوپر کرے گا؟ ایک بار بول دو نا بھائی ہم مصطفیٰ سے محبت کرتے تھے. بولو بولو مصطفیٰ سے محبت کرتے تھے, کرتے تھے, اور جب تک جان میں جان رہے کہ مصطفیٰ سے محبت کرتے. جو تیرا ہوگا وہ میرا ہوگا,
جو تیرا نہیں وہ میرا نہیں. بولو نا سچن والوں, اسلام پورا والوں, ہم محمد کے ہیں. نہیں زور سے بولو نا ہے. اگر محمد کے ہیں تو ہم اللہ کے ہیں, محمد کے نہیں تو اللہ کے بھی. کون کون محمد ہیں؟ نبی سے محبت کرنے والے سب محبت کرتے ہیں. بولو نا مصطفیٰ کا دامن محبت کرتے تھے, کرتے اور کرتے. ایک بار ہاتھ اوپر کرو, کرتے رہیں گے انشاءاللہ. ہاں میری دوسری بات مکمل ہو جائے. بولو نا مصطفیٰ کا دامن. ہاتھ نیچے رکھو. نہیں سمجھے؟ نہیں ابھی بھی نہیں سمجھے. ارے کائے کو زبردست بے وقوف بنتے ہو بھائی. جو میں پوچھ رہا ہوں جواب دینا ہے. تاریخ ہم محمد کے ہیں نا, یعنی بولے نا ہم محمد کے ہیں نا. ہم محمد ہی ہے. جو محمد کا ہوگا وہ محمد کا نہیں ہوگا, وہ اللہ کا. اگر محمد کے بالکل دیکھو سچا بولنا, نہیں تو میں بھی نکال دوں. ہمارے نبی کے چہرے پہ داڑھی تھی. نہیں پورا مجمع بولے گا تو میرے کو سمجھ میں آئے گا نا. نبی کے چہرے پہ داڑھی, آواز نہیں آ رہی ہے. بولو نا ہمارے نبی کے چہرے پہ داڑھی, اور آواز سے بولے نبی کے چہرے پہ داڑھی. فٹافٹ بولنا. ہمارے نبی کے چہرے پہ داڑھی تھی, ابو بکر کے چہرے پہ داڑھی تھی, حضرت عمر تھی, حضرت عثمان تھی, حضرت علی تھی, میدان کربلا میں شہید ہونے والے حضرت امام حسین ان کے چہرے پہ داڑھی تھی, بغداد میں آرام کرنے والے پیرانے پیر شیخ عبد القادر جیلانی ان کے چہرے پہ داڑھی تھی, اجمیر میں آرام کرنے والے خواجہ غریب نواز خواجہ اجمیری خواجہ معین الدین چشتی ان کے چہرے پہ داڑھی تھی. ارے میرے دوستوں حضرت جنید بغدادی کے چہرے پہ داڑھی تھی. احمد آباد میں آرام کرنے والے شاہ عالم ان کے چہرے پہ داڑھی تھی. ارے سورت میں آرام کرنے والے خواجہ دانا رحمت اللہ علیہ ان کے چہرے پہ داڑھی تھی. ارے میرے دوستوں شاہ عطا اللہ کے چہرے پہ داڑھی تھی. شاہ اسماعیل شہید کے چہرے پہ داڑھی تھی. خواجہ نظام الدین اولیاء دہلی میں آرام کرنے والے ان کے چہرے پہ داڑھی تھی. خواجہ روشن چراغ کے چہرے پہ داڑھی تھی. خواجہ امیر خسرو کے چہرے پہ داڑھی تھی. بابا فرید الدین گنج شکر کے چہرے پہ داڑھی تھی. کنجر والے صابر پاک رحمت اللہ علیہ کے چہرے پہ داڑھی تھی. کوئی ولی نہیں بنتا جب تک نبی کے چہرے پر اپنا چہرہ نہیں بناتا. ان سب کے چہرے پہ داڑھی. اور اسلام پورا میں دیکھو دیکھو, ہاں 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 بہت لوکنگ اسمارٹ. یہاں اسلام پورا میں تو بڑا جھوم معاملہ ہے. ہاں بدھا بھی لیکن ہینسم. اور کتنا آرام سے آپ لوگ بول رہے تھے. بولو بولو پھر بولو نا مصطفیٰ کا دامن. یہاں اتنا بڑا بریک لگا ہوا ہے اور پھر کہتا مصطفیٰ کا دامن نہیں چھوڑیں گے. کتنا جھوٹ ہے نا. تو میں نے مائک سسٹم کو پکڑا نا. اب میں بولوں گا مائک نہیں چھوڑوں گا, مائک نہیں چھوڑوں گا. آپ بولیں گے تاریخ سب سچا ہے, پکڑا ہے, چھوڑنے کی بات. آپ لوگوں نے مصطفیٰ کا دامن پکڑا ہی نہیں اور چلا تو نہیں چھوڑیں گے, نہیں چھوڑیں گے. ارے کیا نہیں چھوڑیں گے. چہرہ تو گھروں کا ہے, ہمارا چہرہ گھروں کا ہے, ہمارے کپڑے گھروں کے ہیں, ہمارے سر کے بال کی اسٹائل گھروں کی ہے. ایک اچھا ہے کہ سب نے ٹوپی پہنی ہے. باقی آج کل جو اسٹائل نکلی یہ علاقہ خالی تھا. ادھر بھی ہڑتال, پیچھے سے کوئی اڑا گیا. ارے تو یوں اوپر ہے کڑک مرغی کا پر. صحیح کہہ رہا ہوں غلط کہہ رہا ہوں؟ ارے بولے میں صحیح کہہ رہا ہوں غلط کہہ رہا ہوں؟ تو ہمارے نبی کے چہرے سے کون سی موت دیکھے آپ کو؟ چہرے پہ داڑھی کہاں ہے؟ ارے آپ لوگ بہت ناراض ہو رہے آپ لوگ. میں سب ناراضگی دور کر دوں. دیکھو آپ کے چہرے پہ داڑھی بولو اگر نہیں ہے نا, میرے کو صرف اتنا بتاؤ, داڑھی لانے میں کوئی محنت کرنی پڑتی ہے؟ آٹومیٹک آتی ہے, یہ کوئی محنت نہیں کرنا پڑا. آ گئی وہ آ گئی داڑھی آتی ہے. پورے اسلام پورا میں گھومو, قسم اللہ کی عورتوں کو نہیں آتی. بولو عورتوں کو داڑھی, اسلام پورا کا ہے تو پوری دنیا میں گھوم جاؤ. بولو عورتوں کو داڑھی, جس کو آنے وہ مرد, باقی کون بیٹھے. شرم نہیں تھی نبی کے چہرے کو توڑ کر بیٹھے. اچھا کیا سمجھتا میں قسم کھا کر بولتا ہوں, نبی کے طریقے میں عزت ہی عزت ہے. ہمارے نبی سے بڑھ کے کوئی نبی نہیں ہے. نبی کے چہرے سے بڑھ کر کوئی چہرہ, ارے بولو نبی کے چہرے سے بڑھ کر کوئی چہرہ. پڑھو نا میرے ساتھ میں, پڑھو نا. کمال محمد جمال محمد, کمال محمد جمال محمد, آسمان و زمین سب فدائے محمد. وہ نور خدا, وہ
سبحان اللہ بولتے ہو ہمارے نبی سے بڑھ کر کوئی نبی. آپ کو عجیب بات بتاؤں, ہمارے نبی اتنے خوبصورت تھے, سنیں گے سب لوگ سنیں گے انشاءاللہ. ہمارے نبی اتنے خوبصورت تھے, حضرت ابو ہریرہ ایسا بیٹھتے تھے قریب میں. کہاں بیٹھتے تھے؟ قریب میں حضرت ابو ہریرہ. اور ہمارے نبی کے چہرے ویسا دیکھتے تھے, ہمارے نبی بیان کرتے تھے. حضرت ابو ہریرہ ایک مرتبہ باہر سب صحابہ نے گھیرا اور کہا ابو ہریرہ ہم سب لکھتے ہیں تم نبی کا چہرہ دیکھتے ہو, چہرہ دیکھتے ہو, چہرہ دیکھتے ہو, تم نبی کا چہرہ دیکھتے ہو. ابو ہریرہ نے ہنستے ہوئے کہا تمہیں کیا معلوم, میں اس لیے نبی کا چہرہ دیکھتا ہوں کہ میرے نبی ایک مرتبہ مسکرا دیتے ہیں. بولو سبحان اللہ. مسکرانے سے تمہیں کیا فائدہ؟ کیا فائدہ؟ ابو ہریرہ نے کہا دیکھو تم بھی جاتے, اللہ کی قسم میرے نبی جب مسکراتے ہو سامنے دیوار پر آپ کے دانت مبارک کی چمک نظر آتی ہے. سامنے دیوار پر حضرت ابو ہریرہ فرماتے قال ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتبسم وسنانه تتلألأ فوق الجدران. حضرت ابو ہریرہ فرماتے کئی مرتبہ میں نے نبی کو دیکھا, میرے نبی مسکراتے گئے, سامنے دیوار پر آپ کے دانت مبارک کی چمک نظر آنے لگی. تو میرے پیارے بول دو ہمارے نبی سے بڑھ کر کوئی نبی. تو دوسری بات کے لیے کون تیار ہے؟ مصطفیٰ کا دامن. بلند آواز سے بولنا مصطفیٰ کا دامن. اب آخری بات بول دو, آخری بات بول دو. نہیں بولو نا, ہاں بولو نا, کریں گے. آخری بات کون سا مہینہ ہے؟ آنے والا مہینہ. بے شک میرے کو معلوم ہے شرابی ہوگا, کبابی ہوگا, جواری ہوگا, آخری درجے کا داروریا ہوگا, لیکن شعبان اور رمضان میں تھوڑا تو پریورتن آتا ہے نا. کبھی نماز پڑھ لیتا ہے, کبھی سحری کر لیتا ہے, افطار کر لیتا ہے, روزہ رکھ لیتا ہے. بھائی آواز آ رہی ہے, آواز سنتے رہو میرے دوستوں. آخری درجے کا, آپ کے موبائل ہو تو لائٹ آن کر دو تاکہ آپ کو میں نظر آؤں, میں آپ کو نظر آؤں. میرے دوستوں سن لو, کبابی ہوگا, شرابی ہوگا, جواری ہوگا, آخری درجے والا ہوگا. لیکن ایک بات سمجھ لو میرے پیاروں, سب لوگ سن لو. ہم نماز پڑھے, روزہ رکھے, زکات دے, حج کرے, عمرہ کرے. آخری بات سنو, اگر میری ماں, اگر ہماری ماں, ہمارا باپ ہم سے ناراض ہے, اللہ ہماری عبادت کو قبول نہیں کرے گا. بولو اللہ ہماری عبادت کو قبول. بلکہ آپ کو ایک بات بتاؤں, نماز, روزہ, زکات, حج, عمرہ سب کرو, ریگولر کریں گے انشاءاللہ. لیکن اگر ماں اور باپ ناراض ہے, عبادت تو دیر کی طرف, یہ میں بیان کروں وہ بھی دیر کی طرف, اللہ موت کے وقت کلمہ بھی نصیب نہیں کرتا. موت کے وقت کلمہ بھی نصیب نہیں کرتا. اس لیے میرے پیاروں, میری تیسری بات غور سے سنو, سب کرنا ہے, اس سے پہلے ماں کو راضی کرو. کرو گے انشاءاللہ. ماں کیسی بھی ہے, ظلم کرتی, ماں کیسی بھی ہے, ماں ہے, جا کے راضی کرو. آپ کو معلوم ہے صحابی آئے تھے, دوڑتے آئے تھے, کہا اللہ کے رسول میرے کو کیا کرنے کا؟ ہمارے نبی نے فرمایا امت, جاؤ ماں کی خدمت کرو. پھر آئے اللہ کے رسول ماں کی خدمت ہو گئی, اب کیا کرنے کا؟ ہمارے نبی نے فرمایا امت, ماں کی خدمت کرو. پھر آئے اللہ کے رسول 2 مرتبہ ماں کی خدمت کیا, اب کیا؟ امت, ماں کی خدمت کرو. کتنی مرتبہ؟ پھر آئے ابو, جاؤ باپ کی خدمت کرو. سنو سچن والو, ماں کا درجہ 3 گنا باپ سے زیادہ ہے. ماں نے 3 کام کیے جو مرد نے نہیں کیے, باپ نے نہیں کیے. پیٹ میں بچہ 9 مہینہ کس کو رکھا؟ ماں نے. ڈلیوری ماں نے. دودھ پلایا ماں نے. تینوں کام باپ نے کیے. ہمارے نبی نے فرمایا ماں ماں ماں. اور آگے تھے, برا نہیں ماننا, ہم میں سے بہت سے لوگ ماں کو گالی دیتے, ماں کو آنکھ نکال کے ڈراتے. بلکہ میں اور کی بات نہیں کرتا, سورت میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا, کئی سال پہلے دیکھا, آج بھی ڈر لگتا ہے. میں نے دیکھا ایک جوان کو, اس کی اپنی ماں کو تماچا مار دیا. وہ ہاتھ کہاں سے لاتے ہو جسے ماں کو مارتے ہو؟ وہ آنکھ کہاں سے لاتے ہو جسے ماں کو ڈراتے ہو؟ وہ زبان کہاں سے لاتے ہو جسے ماں کو ماں کی گالی دیتے ہو؟ میرے دوستوں, ماں ہم سے ڈرتی ہے. آپ کو معلوم ہے ایک صحابی ماں کی خدمت کرتے تھے. بولے ایک صحابی ماں کی بہت خدمت کرتے تھے. ایک دن خبر آئی ماں کا انتقال ہو. بولے انا للہ. وہ صحابی روتے روتے گسل دیا, کفن پہنا, ماں کا جنازہ اٹھا. جب ماں کا جنازہ اٹھا تو وہ صحابی کا ہاتھ کاپنے لگا اور روتے روتے چلاتے زمین پہ دھاڑ سے گر گئے. سب نے ان کو پکڑا, کہا ماں بری ہو گئی, ماں کا انتقال ہو گیا. کہا میری ماں کا انتقال نہیں ہوا. سننا وہ صحابی کیا بولتے, یہ جنازہ میری ماں کا نہیں, میری ماں کا انتقال نہیں ہوا. سب نے کہا تمہاری ماں ہے, انتقال ہو گیا.
कहा नहीं, जब मेरी माँ जिंदा थी मैं आसमान की तरफ देखता था, अल्लाह मुझको मेरी जन्नत बताया करता था। जब से माँ का इंतकाल हो गया, गुस्ल दिया, कफन पहनाया, माँ को नहलाया, माँ का जनाजा उठाया, अल्लाह की कसम आसमान की तरफ बार बार देखता हूँ, अल्लाह मेरे को जन्नत नहीं बताता। कोई ये मत कहो कि मेरी माँ जा रही है, ये कहो मेरी जन्नत का जनाजा जा रहा है। तो मेरे दोस्तों, अगर उनकी माँ है तो हमारी भी कौन है? जन्नत है, माँ है। अगर उनकी माँ जन्नत है तो हमारी माँ भी। इसलिए मेरे प्यारों, आज अभी अगर अपनी माँ जागती हो ना, सो गई हो तो कल, लेकिन अगर जागती हो ना, एक काम करो, देखो अल्लाह बहुत भला करेगा, बहुत भला करेगा, अल्लाह सब गुनाह माफ करेगा। एक काम करो, जाओ माँ के पास जाओ, पाँव दबाओ, पाँव दबाओ, और माँ पूछेगी भी बेटा क्या हुआ, जाके कहो माँ कुछ नहीं हुआ, माँ तेरे सारे बच्चों में सबसे बड़ा गुनहगार मैं हूँ, माँ तेरे बच्चों ने सताया नहीं, मैंने बहुत सताया। अरे वो माँ की ममता जोश में आएगी, सर पे हाथ रखकर बोलेगी जा जा बेटा मैंने माफ कर दिया, जा। अरे माँ बोलेगी मैंने माफ कर दिया, उधर अल्लाह सभी को वो कहता है जमीन पे माँ ने माफ कर दिया, आसमान पर अल्लाह ने भी माफ कर दिया। करोगे मेरे प्यारे? तीसरे काम के लिए कौन तैयार है भाई? क्योंकि माँ से बढ़ के कोई दौलत नहीं, बोलो ना, माँ से बढ़ के कोई दौलत। आपको एक बात सुना दो, सब सुनेंगे, मैंने बोलो ना सब सुनेंगे इंशाअल्लाह। बहुत जबरदस्त बात सुना रहा हूँ मेरे दोस्तों। एक बात याद रखना, एक बहुत बड़े अल्लाह के वली गुजरे, बोले बहुत बड़े अल्लाह के, जल्दी सुन लो, जिनका नाम था कहमश। क्या नाम था? ये हमारे लिए नाम बड़ा अजीब है, नया है, लेकिन किताबों में उनका नाम लिखा था कहमश। ये बहुत बड़े हदीस के इमाम थे, बयान करते, तकरीर करते, हदीस पढ़ाते। एक दिन घर में आए तो बुरी माँ को देखा, भाई माँ है ना, उसको थोड़ी चक्कर आ गए, तो माँ को वॉमिट हो गई। बोलो माँ को, और आपको मालूम है बुढ़ापे में पेशाब भी हो जाता है, पखाना भी हो जाता है, और पता वो हदीस पढ़ा के आए, देखा तो माँ को क्या हुई है, पखाना भी हो गया है और माँ बेहोश पड़ी है, एकदम बेहोश भी नहीं है। वो करीब आए, माँ करके आए और पानी लेकर आए और माँ को झुलाना शुरू किया। माँ को थोड़ा होश आया तो माँ क्या बोलती, बेटा रहने दे, मेरे को ताकत आएगी, मैं सब धो लूंगी, तू जा, तू सबक पढ़ा, तेरे हाथ बहुत पाक है, तू प्यारे नबी की हदीस पढ़ाता है, तेरे हाथ बहुत अच्छे हैं, तू ये खराब, अपने हाथ को खराब मत कर। अरे मेरे दोस्तों, वो हजरत कहमश ने माँ को तसल्ली दी, गर्म पानी लेकर आए, नहलाया। अभी नहला धुला रहे थे, कोई वहाँ पर आया। अब हजरत कहमश बहुत बड़े आदमी थे, कोई आया और आकर कहने लगा, ये अल्लाह के वली ये क्या कर रहे हो, माँ का पाखाना, माँ का पेशाब, अरे कोई नौकरानी को बुलाओ, जब तुम बोलो तो मैं कोई नौकरानी को भेजो जो सब सफाई कर ले। हजरत कहमश ने क्या कहा, नौकरानी तो मैं बुला सकता हूँ, लेकिन बचपन में जब मैंने कैसी थी, मैंने पेशाब किया था, मैंने पखाना किया था, माँ ने कोई नौकरानी को नहीं बुलाया था, माँ ने अपने हाथों से साफ किया था। और मैं तो जिंदगी में एक बार साफ कर रहा हूँ, मेरी माँ तो रोज साफ करती थी, और साफ करने के बाद नहला धुला के मेरी पेशाबी को चूमती थी। आज एक मर्तबा माँ का ये पाखाना साफ करना तो भारी पड़ जाए। उन्होंने नहलाया, धुलाया, सफाई की, रात को सोए। कौन? हजरत कहमश रात को सोए। हमारे नबी ख्वाब में आए और हमारे नबी ने फरमाया, कहमश आज तूने माँ का दिल जीत लिया, कयामत में मैं तेरी सिफारिश करने वाला हूँ। आज सुबह में तूने माँ का दिल, कौन माँ का दिल जीता यार? रोती है बेचारी। हम लोग समझते हैं ना कि माँ सो गई है, अल्लाह की कसम नहीं सोती है। वो सोते नहीं, वो ऐसे करवट लेते सोचती है, 5 बच्चों को बड़ा किया, 5 बच्चे मिलकर एक माँ को नहीं रख सकते। ये सिस्टम कौन सा है? मेरे को बताओ ना, ये कौन सा सिस्टम है? 15 दिन बड़े बेटे के घर पे, दूसरे 15 दिन दूसरे बेटे के घर पे, तीसरे 15 दिन तीसरे बेटे के घर में। अरे माँ ने 5 बच्चों को एक झोपड़े में रखा था। कभी कहा कि तू 15 दिन तेरी फूफू के घर पे चले जा, कभी कहा 15 दिन खाला के घर पे चले जा, कभी कहा 15 दिन तेरी चची के घर पे चले जा। और माँ ने 5 के बच्चों को एक ही झोपड़े में पाला, मार भी खाई, हजारों के कपड़े भी धोए, बर्तन भी मान के, मगर मेरा बेटा। और ये बेटे के घर में आग लगा के रखी। सही कह रहा हूँ, गलत कह रहा हूँ मेरे दोस्त? इसे कौन ये 3 काम के लिए तैयार है भाई? अल्लाह कबूल। नंबर 1 बोलो ला इलाहा, अल्लाह का डर, बोलो करेंगे इंशाअल्लाह। नंबर 2 प्यारे नबी से मोहब्बत करेंगे इंशाअल्लाह। और नंबर 3 माँ की फरमाबरदारी
کریں گے. اچھا یہ 3 کام تو میں نے بتا دیے, میری بات ختم ہو گئی. لیکن تینوں کاموں میں پاور لانا ہے, پاور لانا ہے. پہلی بات بولے لا الہ, نمبر 2 مصطفیٰ کا دامن, نمبر 3 ماں باپ کی فرما برداری. پورا سچین اسلام پورا, ماں بہنیں بیٹیاں سن لو, اگر آپ کو تینوں کام میں جان لانی ہو, تینوں کام میں پاور لانا ہے, ایک کام کر لو, پوری شریعت ہمارے نبی نے 23 سال جو محنت کی ہے ہمارے لیے, سب ہم کو ملے گا. ایک کام کر لو, کون تیار ہے کرنے کے لیے ہاتھ اوپر کرے بھائی, ایک کام کر لو, پوری شریعت ہم کو ملے گی. کیا کام کرنا؟ 5 وقت کی نماز. کون تیار ہے بھائی 5 وقت کی؟ پڑھیں گے انشاءاللہ. ہاتھ نیچے رکھو, ایک دم صاف. میں آپ کو بتا دوں, پھر بات ختم کریں گے. پڑھو گے نماز, فجر, ظہر, عصر, مغرب, عشاء پڑھو گے نا؟ تم بھی سن لو, ایک صحابی آئے, اللہ کے رسول 5 وقت نماز پڑھے, کیا ملے گا؟ اللہ کے رسول 5 وقت نماز پڑھے, کیا ملے گا؟ ہمارے نبی نے اتنے آسانی سے جواب دیا, میرا امتی 5 وقت نماز پڑھے گا, نماز سے بڑھ کے کوئی عبادت نہیں, جنت الفردوس سے بڑھ کے کوئی جنت نہیں. پھر زمین پہ نماز پڑھے گا, آسمان پہ جنتی بن جائے گا. بولے سبحان اللہ. کیا فرمایا اللہ نے بھی فرمایا, والذین هم علی صلاتهم یحافظون اولئک فی جنات مکرمون. اللہ فرماتا میرے پیارے پیارے بندے 5 وقت نماز کی پابندی کر لے, تو زمین پہ نماز پڑھتا جائے گا, اللہ آسمانوں پہ جنت کے فیصلے کرتا جائے گا. بولو کون تیار ہے بھائی نماز پڑھیں گے انشاءاللہ, پڑھیں گے. اچھا آپ میرے سوال کا جواب دینا. اس آدمی نے پوچھا نماز نہیں پڑھے تو بھائی ایسا ہوں گے نہیں آپ کے نماز بولو نہیں پڑھے تو. ہمارے نبی نے کیا فرمایا معلوم ہے؟ جو جہنم میں ابو جہل جائے گا, قارون جائے گا, فرعون جائے گا, حامان جائے گا, یعنی آخری جہنم جس میں ابو جہل, فرعون, قارون, حامان. سنو ہمارے نبی نے فرمایا میری امت کا بے نمازی بھی اسی جہنم میں جائے گا, میری امت کا بے نمازی اسی جہنم میں جائے گا جو جہنم میں ابو جہل ہوگا, قارون ہوگا, فرعون ہوگا, حامان ہوگا. اور ایک صحابی ربیعہ, وہ ایک مرتبہ اللہ کے رسول کے پاس آئے تھے, کہا میں نماز پڑھوں تو ہمارے نبی نے فرمایا نماز پڑھو گے میرا ہاتھ قیامت میں تمہارے ہاتھ میں ہوگا, چھوڑوں گا نہیں جب تک تمہیں جنت میں نہیں لے جاؤں گا. مطلب نمازی کا ہاتھ محمد کے ہاتھ میں, بولو صلی اللہ ہو, نمازی کا ہاتھ پیارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک ہاتھ میں, اور بے نمازی ابو جہل, قارون, فرعون, حامان. دودھ کا دودھ, پانی کا پانی الگ کرو, کس کے ہاتھ میں ہاتھ دیتا ہے؟ جانا ہے ابو جہل, قارون, فرعون, حامان, آخری جہنم جلا ڈالے. میرے دوستوں جب نہیں جانا محمد کے ہاتھ میں ہاتھ دینا ہے, ایک کام کے لیے تیار ہو جاؤ, بہت مبارک مہینہ ہے, اللہ کو حاضر ناظر مان کر پیارے نبی کی محبت میں آ کر اللہ کے سامنے وعدہ کر لو کہ جان جا سکتی ہے, مال جا سکتا, مگر میری نماز قضا. کون تیار ہے؟ ہاتھ اوپر کرے, بولے انشاءاللہ. بلند آواز سے بولے انشاءاللہ. کل کی فجر بولے انشاءاللہ. موت کی شام بولے انشاءاللہ. ہماری نماز قضا, پکا وعدہ ہے انشاءاللہ. نہیں میرے کو تو بہت عجب لگتا ہے کہ نماز کے لیے بولنا کا کو پڑتا ہے. آپ کو معلوم ہے علامہ رومی بہت بڑے اللہ کے ولی گزرے, کیا نام بولو نا, علامہ. انہوں نے ایک واقعہ لکھا ہے کہ ایک لڑکا تھا لیکن بچپن سے عورتوں کے ساتھ نہیں بیٹھتا تھا. اب 14, 15, 16 سال کا ہو گیا, لیکن بیٹھتا کس سے تھا کہ بات بھی کرے عورت جیسی, کھاوے بھی عورت کی طرح, اٹھے بھی عورت کی طرح, بولے بھی عورت کی طرح. ایک مرتبہ کیا ہوا, ساری عورتیں بیٹھی تھی, وہ بھی بیٹھا تھا, وہ تو بیٹھا تھا, مرد تھا. اچانک گھر میں سانپ آیا, بولو گھر میں. اب ساری گھر کی عورتوں نے سانپ آ گیا, ارے کوئی مرد ہو تو آ جاؤ, ارے کوئی مرد ہو تو اس کو مارو. وہ بھی کھڑے ہو کے چلاتا, کوئی مرد ہو تو اندر آ جاؤ, کوئی مرد ہو تو اندر آ جاؤ. تو کسی نے اس کو زور سے بیٹی پہ مارا, نالا چمبا تو مر گئے. اللہ بھول گیا. دیکھو ہم کو ہنسنا ہے نا, مرد اپنا مرد ہونا بھول جائے تو ہم کو ہنسنا آتا ہے, مسلمان اپنا مسلمان ہونا بھول جائے. کیونکہ جو ایمان والا ہے وہ نمازی ہے, جو نمازی ہے وہ مومن ہے, جو مومن ہے وہ نمازی ہے, جو نمازی ہے وہ مومن ہے. ایمان ہے تو نماز ہے, نماز نہیں تو ایمان بھی.
तो अगर मर्द अपना मर्द होना भूले और आप सब लोग हंसे तो कभी अपने ऊपर हंसे कि मैंने यही भूल गया कि मैं मुसलमान हूँ। मेरे को बोलना पड़ता नमाज पढ़ो नमाज पढ़ो नमाज पढ़ो। अरे कोई मेरे को बोलता क्यों बोलते हो इनको? मैं कहूँगा ये सर पे हाथ रख के बोलते भूल गया मैं मुसलमान, भूल गया मैं मुसलमान। मत करो मेरे प्यारो, करोगे इंशाअल्लाह तो सब मिला के 4 काम हो गए। अगर आप देखो तो मैंने 4 काम बता दिए। पहला काम बोलो ला इलाहा बुलंद आवाज से, दूसरा काम मुस्तफा का दामन, नंबर 3 माँ बाप की फरमा बरदारी, और नंबर 4 हाथ ऊपर करके बोलो इंशाअल्लाह हमारी नमाज कज़ा। आमीन या रब्बल आलमीन व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। देखो 5 साल के बाद यहाँ मैं आया, सचिन आया, इस्लामपुर आया, 5 साल के बाद आया और मैं शुक्रिया अदा करूंगा हमारे हबीब भाई लकड़े वाले का। सबसे पहले इन्होंने मेरे कान में बात डाली। फिर नंबर 2 यासिर भाई चापा वाले, उन्होंने मेरे कान में बात डाली कि सचिन जाना है, अगर से वो आए नहीं। फिर हमारे अब्दुल जब्बार भाई का नाम आया, बहुत से साथियों का नाम आया। भाई मैं कमजोर आदमी आ गया, आपकी दावत पर आ गया, आप अमल करोगे ना इंशाअल्लाह? मेरे को और कुछ नहीं बोलना, 4 बातों पे अमल करोगे ना इंशाअल्लाह? और बहुत जल्दी आ गया मेरे दोस्त, आपने बहुत देर तक दिया आते, लेकिन खैर फिर भी आप आए, आपने सुना, आपकी बहुत बड़ी मेहरबानी। और लाइट गई उसमें भी आप बैठे रहे, अल्लाह ने आपको यहाँ पे दिखाया। मैं दिल से दुआ करता अल्लाह सबको जन्नतुल फिरदौस में भी जमा फरमा दे, अल्लाह सब बीमारों को शिफा दे दे, अल्लाह मरहूमिन मरहूमा की करवट करवट मग़फ़िरत फरमा दे। हम सबका शुक्रिया, आप तमाम का शुक्रिया। जिनके घर हमने खाना खाया उनका भी बहुत बहुत शुक्रिया। खाना भी अच्छा, चाय वाय, मालूम नहीं कितना परेशान करते हैं हम लोग। और मेरे साथ तो इतना अजीब मामला है कि सारे मौलाना आते ना, कोई एक आएगा, उसके साथ में 2, उसके साथ 3, मेरे साथ में मालूम नहीं कहाँ से जुड़ जाते, 10-10, 15 आ जाते। लेकिन मैंने देखा कि इतने सारे लोग दस्तरखान पे आकर बैठ गए, मगर घर का मालिक कौन थे? कौन थे? नाम बोलो नाम। हाँ, अल्लाह इनको जज़ाए खैर अता फरमाए। इतने प्यारे, इनके पेशानी पर बल तक नहीं आया, वो खाना लाते गए। अरे हमारे साथी हो मौलाना खावे नहीं खावे, आसीन चढ़ा के खाते गए। खैर अल्लाह ताला हमारे सारे साथियों को भी अच्छा रखे। ये बेचारे सूरत से बहुत सारे अहबाब आ गए, पूरी गाड़ी लेकर यहाँ पे आ गए। हाँ, ऐसा नहीं कि सूरत से तो कम से कम खाते यहाँ पे आ गए, खाना भी यहाँ पे खाया और यहाँ वालों ने खिलाया। अल्लाह आपको बेहतरीन बदला देवे। मैं सबके लिए दुआ करता हूँ, माओ के लिए, बहनों के लिए, बेटियों के लिए। बस अल्लाह हमका हमारे शाबान और रमजान महीने को कबूल फरमाए और अल्लाह जन्नतुल फिरदौस नसीब फरमाए। अब मेरे को 2 ऐलान करना है, करूँ? मैंने बयान के बीच में कहा कुछ बीमारी हमको पकड़ती तो छोड़ती नहीं, शुगर, प्रेशर, कैंसर, हार्ट अटैक। अच्छा इसका इलाज है लेकिन कंट्रोल होता है, खत्म नहीं होती। डायबिटीज की बीमारी खत्म नहीं, प्रेशर की बीमारी खत्म नहीं, कैंसर खत्म, हाँ वो कीमो दो, ये इलाज करो, वो इलाज करो, लेकिन खत्म नहीं होता। एक बात याद रखो मेरे सचिन इस्लामपुरा वालों, जहाँ मेडिकल फेल होता है वहाँ हमारे नबी की दुआ शुरू हो जाती है। मैं बहुत जमाने से परेशान था कि कोई तो हमारे नबी की दुआ होगी। ये ऐसी बीमारियां, सारा साइंस हैरान है, सारे डॉक्टर हैरान है। अरे वो बेचारे डायबिटीज वाले को गोली पे गोली देते, इंसुलिन पे इंसुलिन देते, वो कैंसर वाले को कीमो पे कीमो देते, बेचारे से खाया नहीं जाता। कोई तो दुआ होगी। एक दुआ मिली, हमारे नबी ने फरमाया पढ़ने, अल्लाह लाइलाज बीमारियों से भी शिफा नसीब करेगा। जिसका डॉक्टरी देखा ना फेल हो जाता है, वहाँ अल्लाह की ताकत। कौन सी दुआ? अल्लाहुम्मा इन्नी अऊज़ु बिका मिनल बरस वल जुनून वल किताब व सय्यिल अस्क़ाम। अल्लाहुम्मा इन्नी अऊज़ु बिका मिनल बरस वल जुनून वल किताब व मिन सय्यिल अस्क़ाम। एक लाइन की दुआ है, पढ़ेंगे भाई, पढ़ेंगे इंशाअल्लाह। मैं पूरे 500 के 200 मालूम नहीं कितने कार्ड लेकर आया हूँ। किनको दिया? इरफान भाई, यहाँ से ये इरफान भाई जो बैठे हैं इनको दिया। बेटा बयान हो जा रहे, दुआ हो जा रहे, पीछे की तरफ चले जाना, वहाँ तक निकालना नहीं देखते, वहाँ पीछे जाना, जो भी आता जाएगा लेता जाएगा। और मैं तो कहता हूँ कार्ड खत्म हो तो फिक्र नहीं करने का, मोबाइल में वो सब गलत चीजें मोबाइल से डिलीट करो, ऐसी दुआएं रखो और आराम करो। कोई शिफा किसी को मिलेगी, सवाब तुमको भी मिलेगा इंशाअल्लाह। और याद रखना, सारे डॉक्टर की दवाओं में शिफा नहीं आ सकती, मगर नबी के हर कौल में अल्लाह ने शिफा को रखा है। तो भाई पढ़ेंगे नहीं सब इंशाअल्लाह। अल्लाह ताला हम सबको अमल की तौफीक अता फरमाए। और एक ऐलान मेरे को और करना है, देखो शाबान महीना है, किस किस को जन्नत में जाना है? सबको जाना है। तो मैं आज जन्नत की करेंसी खोल रहा हूँ, टिकट लोगे जन्नत का? देखो मैं एक मस्जिद देख कर आया हूँ अपनी आंखों से, यकीम और कोसंबा के बीच में हाईवे पर एक मस्जिद मैंने देखा। वो पता चला कि वो जो मस्जिद है ना, उसके 4 किलोमीटर पर कोई मस्जिद नहीं,
اور وہاں 400 بچوں کا مدرسہ ہے, علماء ہے, پورا گاؤں ہے. اور ہمارے یہاں تو کیا, چلو یہاں مسجد بن رہی ہے, آدمی نے بائک لی, دوسرے محلے میں گیا, وہاں نماز پڑھ لیا, ارے وہاں مسجد کا کام چل رہا, تیسرے محلے میں چلا گیا. جس جگہ کی میں بات کر رہا ہوں وہاں 4 کلومیٹر پر کوئی مسجد نہیں. اور اب کون سا مہینہ آ رہا ہے, رمضان, 5 نمازیں, تراویح, ایمرجنسی چندہ کر رہا, ورنہ میں بیان کے بعد چندہ نہیں کرتا. لیکن اس وقت حالات اتنے خطرناک ہے کہ اگر وہاں یہ کام نہیں ہوتا تو 5 نمازیں کیسے ہوگی, تراویح کیسے ہوگی, شہری کا انتظام کیسے ہوگا, افطاری کا انتظام کیسے ہوگا. اس میں یہاں بیٹھا ہوں, دعا کے بعد یہاں بیٹھا ہوں, آپ لوگ آؤ, یہاں چادر رکھی ہوگی, ملاقات کرتے جاؤ, جو آپ سے بن پڑے دیتے جاؤ. دیکھو ایک بات ہے, اللہ کا گھر تو بنے گا, بولے اللہ کا گھر تو اس کو کوئی روکنے والا, لیکن یہاں ہمارا فائدہ ہے, انگلی کٹا شہیدوں میں نام لکھوا دے. اب میں نے شروع میں کہا جنت میں جانا ہے نا, ہمارے نبی نے فرمایا اللہ کا گھر بنا دے. ہمارے نبی نے فرمایا من بنا للہ بیتا بنا اللہ لہ بیتا فی الجنہ. ہمارے نبی نے فرمایا زمین کے اللہ کا گھر بنا دے, جنت میں اللہ تیرا محل بنائے گا. تو صحابی آئے, کتنے پیسے کہا, اللہ کے رسول یہ گھر بنا دو. ہمارے نبی نے کیا فرمایا, تیرے پاس جتنی طاقت ہو رکھ دے, تو تیری طاقت کے مطابق بنائے گا, اللہ اپنی قدرت کے مطابق بنائے گا. تو بھائی سب دیں گے انشاءاللہ. اور ہماری ماں بہنیں بیٹیاں جہاں بھی جمع ہو, اگر میری آواز ان کے کان تک جاتی ہو, کوئی ایک عورت کھڑی ہو جائے تو سمجھ لے کاریہ مدنی کی بہنیں بیٹی ہے اور وہ تھوڑا سا کام کر لے, اللہ کا گھر بنے گا. آپ کا 10 روپیہ 20 روپیہ 100 500 1000 2000, میرے دوستوں اتنا پیسہ جنت کا محل بنائے گا تو اس میں تو پیچھے ہٹنا نہیں چاہیے. تو سب آتے جائیں گے, یہاں پہ رکھتے ہوئے جائیں گے اور ملاقات بھی کر کے جائیں گے. ملاقات کریں گے نا, میں ملاقات بہت جگہ نہیں کرتا لیکن یہاں میں کروں گا. کیوں معلوم ہے, کیونکہ ایک بھائی نے بولا 5 سال کے بعد آئے, اگر آج ملاقات نہیں کیا تو 10 سال کے بعد آپ کو بلاؤ, کون جیا کون مرا کیا بھروسہ بھائی, پورا بیمار آدمی. بلاؤ گے واپس, بچے بلاؤ گے, جلدی بلاؤ, نہیں بلاؤ کون کھائے گا کھانا, کتنے کھلا چالا, کوئی بلاوے نہیں بلاؤ, جیلانی بھائی تم کھانا بہت اچھا لگا میرے کو, اور اتنا ہوشیار آدمی جیلانی بھائی بہت ہوشیار, ایسا ہوشیار میں نے نہیں دیکھا. اتنے ویجیٹیبل بھی کھلایا, نان ویج بھی کھلایا, مچھلی بھی کھلایا, ٹھنڈا بھی پلایا, گرم بھی پلایا, سب کر دیا. تاکہ قاری صاحب اب آنے کی بات مت کرنا, سب تو دے دیا تم کو, کچھ باقی رکھے تو پھر آنے کا. اللہ ہمارے جیلانی بھائی اور ان کے گھر والوں کی عمر میں بھی برکت عطا فرمائے. بیوی ناراض تو نہیں ہوئی, اتنا بڑا لشکر دیکھ کر, ہاں ورنہ ہو جاتی, ناراض ہو جاتی. آپ کی بیوی بھی ناراض تو نہیں ہوتی ہے, نہیں؟ ارے بھائی دعا کرنے جا رہا ہوں, تو بول دے, سچ بول دے, ہوتی ناراض ہوتی نہیں ہوتی نہ, کسی کی بیوی ناراض نہیں ہوتی سچن میں. ہاں بھائی فرشتے پیدا ہوئے, باقی میں تو سنا تھا کوا ہر جگہ کالا ہی ہوتا ہے. آپ کو معلوم ہے نا, ایک آدمی ایک بیچارہ شوہر بول سکا تھا, اس کے جیسا ہوگا ہمارا ایوب جیسا. آگے بیٹھا, کوئی سیکورٹی کی ضرورت نہیں, آگے بیٹھا یا اس کے جیسا ہوگا. ابھی آیا, کاپتا ہفتہ آیا, میں سمجھ گیا لڑکے آیا ہے. ایک شوہر کا بیچارہ بیوی سے بہت تھکا, کیا کرے, اس نے 2 رکعت نماز پڑھ کے دعا مانگی, اللہ میرے کو اٹھا لے, اللہ میرے کو. اس کی بیوی اسلام پورا کی, سچن کی. اس نے دیکھا کم وقت فجر نہیں پڑتا اور آج 2 رکعت پڑھ کے اللہ میرے کو اٹھا لے. تو عورت نے کہا میں بھی یہی کام کروں. اس نے بھی وضو کیا, 2 رکعت نماز پڑھی, اس نے بھی اللہ میرے کو. اور عورت کو تو رونا بہت جلدی آتا ہے, ہم کو تو سوچ کے تھکو تو آتا نہیں رونا. عورتوں کو تو ایسا پٹافٹ جیسا ہاتھوں کی ٹنکی اوپر ہی پھینک دیتی. اب تھوڑی دیر رونا شروع, تو اس نے بھی دعا مانگنا شروع کر دیا, اللہ میرے کو اٹھا لے, اللہ میرے کو اٹھا لے, اللہ. تو وہ ہسبینڈ نے دیکھا کہ یہ بھی وہی دعا مانگ رہی ہے. وہ ہسبینڈ نے کہا سبحان ربک رب العزت عما یصفون, اللہ ادھر نہیں ادھر, اللہ ادھر. آپ لوگ ہنسے تو تھوڑا اچھا لگا. یہ ماں بہنیں غصے میں چندہ نہیں دے گی تو چلو دعا کریں گے انشاءاللہ. 2 منٹ اللہ کا ذکر, 2 منٹ درود شریف, اور اس کے بعد میں دعا. کون تیار ہے میرے ساتھ میں؟ تیار ہو تو گردن جھکا دو اور بلند آواز سے, آپ کی آنکھیں بند ہوگی, گردن نیچے ہوگی, آواز اوپر ہوگی. ہماری ماں بہنوں کی آواز پڑتا ہے. تو شروع کرے. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. شروع کریں.
مقصود إلا الله لا مشهود إلا الله لا موجود إلا الله لا إله إلا الله 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 لا إله إلا الله محمد رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم. سب درود پاک پڑھے میری زبان پر محمد، بولے آپ کی زبان پر سب صلی اللہ شروع کریں. والصلاة والسلام على سيدنا محمد وشفيعنا محمد وسندنا محمد ومولانا محمد آمين. محمد البشير محمد النذير محمد السراج محمد المنير محمد المزمل محمد المدثر محمد طه محمد ياسين محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم صل على سيدنا كمولانا محمد وعلى ال سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہمارے خطاؤں سے درگزر فرما. اللہ شعبان مہینہ ہے، بہت مبارک مہینہ ہے، مبارک راتیں ہیں، رمضان مہینہ آنے والا ہے. اللہ بس ہمیں معاف کر دے. اللہ یہ مہینے چلے جائیں گے، ہماری معاف کی نہیں ہوگی. ہم سے بڑا برباد ہونے والا کوئی نہیں ہوگا، ہم سے بڑا تباہ ہونے والا کوئی نہیں ہوگا. اے اللہ ہم تجھ سے رحمت کی بھیک مانگتے ہیں، مغفرت کی بھیک مانگتے ہیں. اے اللہ بہت گنہگار ہیں، ہم بہت گنہگار ہیں. اللہ ہم نے آنکھوں سے، کانوں سے، زبانوں سے، شرمگاہوں سے، ہاتھ سے، پاؤں سے بہت گناہ کیا. اللہ بس ہم کو معاف کر دے. تو نے کبھی بھوکا نہیں سلایا، تیرا احسان. تو نے کبھی پیاسا نہیں چل پایا، تیرا احسان. اللہ تو نے کبھی بدن سے کپڑے نہیں چھینے، اللہ تیرا احسان. اللہ اے مالک، اے پیارے اللہ اب تو معاف کر دے. پورے مجمع کے سامنے تو کرتے اقرار کرتے ہیں مجرم ہے، ہم اقرار کرتے ہیں اللہ ہم مجرم ہیں، بے شک مجرم ہے. اللہ بس تو معاف کر دے. اللہ اللہ کرم رحم مہربانی فرما دے. اللہ تو اللہ ہم نے جتنے بیمار ہے سب کو شفا دے دے. جو قرضے میں ڈوبے غیر سے قرضے ادا کروا دے. جو بے اولاد ان کو اولاد دے دے. اللہ جو اولاد والے ہمارے بچوں کو دیندار بنا دے، حافظ کامل بنا دے، عالم عمل بنا دے. ہمارے بچوں کو ماں باپ کے لیے آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دے. پھر اللہ معلوم نہیں مجمع میں کون کتنا پریشان ہوگا، کون کتنا دکھی ہوگا، ہماری کون سی ماں، کون سی بہن، کون سی بیٹی دکھیاری ہوگی. اللہ تو سب جانتا ہے، تو دل کے حالات جانتا ہے. اللہ سب کے دکھوں کو سکھ میں بدل دے، سب کے سیاحت کو حسنات میں بدل دے، سب کی پریشانیوں اور غموں کو خوشی میں بدل دے. اے اللہ ہمیں صراط مستقیم عطا فرما دے. حق بتا دے، حق سے چلنے والا بنا دے. باطل بتا دے، اس سے بچنے والا بنا دے. اللہ چار باتیں کہے اللہ ہم سب کو نمازی بنا دے. اللہ ہم سب کو نمازی بنا دے. اللہ میرے کہنے میں کوئی غلطی ہو گئی، سننے میں غفلت ہو گئی، کسی کا دل دکھا، اللہ میں معافی مانگتا ہوں. اللہ معاف کر دے. اللہ بہت بہت معاف کر دے. رحم فرما دے، کرم فرما دے، مہربانی فرما دے. پیارے نبی نے جتنی بھلائی مانگی عطا فرما دے، جتنے شرور سے پناہ مانگی اللہ ہم سب کی حفاظت فرما دے. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللهم صل علی سیدنا مولانا محمد وعلی ال سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم. اے اللہ ایک آخری دعا مانگو. اے اللہ ہمارے ماں باپ کی عمر میں برکت دے. اللہ ہماری ماں بہت پیاری ہے، 8 مہینے ہو گئے. اللہ میری ماں بستر پر ہے، بولتی کچھ نہیں. اللہ ہمارے ماں باپ کو شفا کامل عطا فرما دے. جن کے اماں ابا دنیا چھوڑ کے چلے گئے اللہ ان کی قبر کو نور سے بھر دے. اللہ بڑی رات میں بہت سے لوگ ماں کی قبر پہ گئے، اپنے مرحوم ابا کی قبر پہ گئے، بہت یاد آئی ماں کی، ابا کی یاد آئی. اللہ ان کی قبر کو نور سے بھر دے، جنت کے باغوں میں سے باغ بنا دے. اللہ پیارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سب کے تو ہم سب کی دعا کو قبول فرما لے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. آمین یا رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین. بھائی سب لوگ ایک طرف ہو جائیں گے، ایک طرف ہوں گے، ایک طرف سے آؤ گے اور دوسری طرف سے سلام کر کے چلے جاؤ گے.